To be the host today. I'm Akshaya of grade 11, accompanying my friend Sonika of grade 11. Music is the moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and a lot of charm to our life and everything beyond that. To begin this auspicious event, I call upon the choir angels of VHN School for the Tamil Thai Valthu. I request everyone to raise up to show our respect towards the Tamil Thai Valthu. தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற ஏத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, girls. Your angelic voices really brought a great divinity over here. Now I request the Rotary Club for the Rotary prayer. I request everyone to raise up for the Rotary prayer by Rotarian Gayatri ma'am. வணக்கம். ரோட்டரி பிரார்த்தனை. அன்பும் அருளும் நிறைந்த இறைவனே, உன்னை வேண்டி நாங்கள் செய்யும் உளமார்ந்த பிரார்த்தனை இதுவே. எங்கள் இதயங்களில் ஆழ்ந்திருக்கும் வெறுமை உணர்வை வேருடன் களைத்திடுக. எங்களுக்கு ஏற்படும் சுகதுக்கங்களை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தியை எங்களுக்கு தந்திடுக. எங்களின் சேவைகளின் அன்புணர்வையே நல்விளைவுகளாக வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலை எங்களுக்கு தந்திடுக. இருமார்புமிக்க வலியோரை கண்டு மண்டியிட்டு கீழ்ப்படியாமலும் வசதி வாய்ப்பற்றோரை கைவிடாமலும் உறுதியாய் செயல்படும் வலிமையை எங்களுக்கு தந்திடுக. அன்றாட சிறுமைகளில் சிக்கிவிடாமல் எழுச்சி மனம் கொள்ளும் பலத்தினை எங்களுக்கு தந்திடுக. மற்றும் எங்கள் சக்தி அனைத்தையும் பரிபூர்ண அன்புணர்வுடன் உன்னிடம் ஒப்படைக்கும் சக்தியை எங்களுக்கு தந்திடுக. நன்றி. Thank you, ma'am. Followed by the 4-way test by Rotarian Balakrishnan, ma'am. 4 வழி சோதனை. நம் எண்ணத்திலும் வாக்கிலும் செயலிலும் கடைபிடிக்க வேண்டிய 4 வழி சோதனை. இது உண்மைதானா? இது சம்பந்தப்பட்ட எல்லோரும் நியாயமானதானா? இது நல்ல எண்ணங்களையும் நல்ல நட்புறவையும் உருவாக்கக்கூடியதானா? இது சம்பந்தப்பட்ட எல்லோரும் பயணிக்கக்கூடியதானா? நன்றி. Thank you so much, sir. Coming together is the beginning. Bringing together is a progress. Performing together is a success. It's truly a blessing to see so many empowering and enchanting faces amidst this gathering. Here comes Miss A. Mritulika of grade 9 from her VMJ school to represent her heartfelt welcoming speech. We keep moving forward, opening new doors and doing new things because we are curious. And curiosity leads us down to new paths. A very pleasant morning to one and all present here. I, Mritulika of Standard 9 of VMJ School, take immense pleasure in welcoming the gathering. First and foremost, I welcome the chief guest of the day, Professor Dr. Jayanthasri Balakrishnan, who have come all the way to ignite us
with their powerful thoughts. I extend my hearty welcome to all the Uravan Murai members and board members and Rotarians who have been of incredible support. A warm welcome to the head of the institutions, principal, vice principal, and teachers of various schools. I cordially welcome the enthusiastic girls of Virudhunagar Hindu Nadar Girls Higher Secondary School, Madurai, Idhayam Rajendran School, Madurai, Virudhunagar TSM Manikam Nadar Janaki Amal School, Madurai. My special welcome to the supporting staff and the eager listeners. Once again, I welcome you all. Thank you, Mitrilka, for your profound speech. A strong woman is one who stands up for herself. A stronger woman is one who stands up for everyone else. And Yaadhumaanaval, it was a program that was initially started for the empowerment of a girl child. To flare up our avidity on the empowerment of the program of Yaadhumaanaval, here Rotarian PAG, the Vijay Kumari ma'am, she's the project manager, project chairman also, and she's here to enunciate on this program of Yaadhumaanaval. Please, ma'am. காலையில் விருதுநகரிலிருந்து கிளம்பும்போது அப்படியே லேசான்னு கூட சொல்ல முடியாது, நைட் வந்து நல்லா ஹெவியாக பெஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் வரும்போது லேசாக அந்த சாரல் விழுந்து கொண்டே இருந்தது. மாணவர்களை எல்லாம் பார்க்க போகிறோம், மாணவிகளை எல்லாம் ஆஃப்கோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் ஒரு பக்கம், அந்த மழையை பார்த்த சந்தோஷம் கூட ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதைவிட இங்கே இந்த பள்ளி வளாகத்துக்குள் நுழைந்த உடனே எங்கே பார்த்தாலும் நல்லா பச்சை பசேன்னு இருக்குது. அதற்கு நான் வந்து இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவிகள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பாராட்டை தான் கொடுக்கணும். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதை பார்க்கும்போது ஒரு குறள் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. விசும்பின் அதை ஆரம்பிக்கிற குறள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? சொல். வெரி குட். விசும்பின் துளுவிலின் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலை காண்பரிது. சூப்பர் சூப்பர். ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேடம், பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆப்டிமம் லெவலில் இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பரிசு இருக்கிறது. அம்மா உங்கள் பேர்ப்பா? கார்த்திகை லக்ஷ்மி. கார்த்திகை லக்ஷ்மிக்கு மறுபடியும் நம்முடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். சரி, இப்போது மேடையிலும் அமர்ந்திருக்கும் எல்லா பெரியவர்களுக்கும், எங்களுடைய ரோட்டரி சங்க தலைவர், விருதுநகர் ரோட்டரி சங்க தலைவர் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய ரோட்டரி மாவட்டம் 3212 காரைக்குடியிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் உள்ள மாவட்டங்கள், ரெவென்யூ மாவட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆளுநராக இருந்த எங்களுடைய மரியாதைக்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அண்ணாச்சி AKSBR முத்து அவர்களுக்கும் மற்றும் கல்லூரி பள்ளி நிர்வாகிகள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவிகள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். என்ன பண்ணலாம் அப்படி கொஞ்சம் யோசிங்க. வணக்கம் வணக்கம். என்ன இனிமேல் நீங்கள் யோசிக்கலாம் வேண்டாம். யாராவது வணக்கம் சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி வணக்கம் சொல்லிடுறேன், தப்பு கிடையாது. என்ன சொல்ல, நம்ம குட் மார்னிங் சொல்லலாமா, இல்லை குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லலாமா? ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த தமிழில் மட்டும்தான் இந்த காலை வணக்கம் மதிய வணக்கம்லாம் கிடையாது. வணக்கம் எந்த நேரத்தில், ராத்திரி நடுநேரத்தில் எழுப்பி யாரையாவது நம்ம பார்த்தாலும் கூட நம்ம வணக்கம் தான் சொல்கிறோம், இரவு வணக்கம்லாம் கிடையாது. அதனால் இன்னொரு தடவை எல்லாருக்குமா சேர்த்து ஒரு வணக்கம் சொல்லிக்கலாமா? வணக்கம். அருமை. இந்த நிகழ்ச்சியோட பேர் என்னன்னு பார்க்குறீங்க இங்கே? யாதுமானவள். அது பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் போட்டிருக்கா, என்னது? 62.2, அதாவது 62வது நிகழ்ச்சி. இது கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்களாக இந்த நிகழ்ச்சி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய ரோட்டரி மாவட்டத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்தினோம். 55 நிகழ்ச்சிகள் மொத்தம் நடந்து முடிந்தது. இதுவரைக்கும் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சி வரைக்கும் 85,400, நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சி வரைக்கும் 85,400 மாணவ மாணவிகளை சந்தித்திருக்கிறோம்.
அதாவது ஒரு காரியத்தை எடுத்து செய்யும்போது குழந்தைகளை நம்ம வந்து அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணுங்கிறது அது ஒரு திட்டமிடல், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது தேவை தான். அதே நேரத்தில் இன்னொன்றும் இருக்குது, கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. இதை ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் 62வது நிகழ்ச்சியை நடத்துவோம் என்றோ, உங்களை எல்லாம் சந்திப்போம் அப்படின்னோ, இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மாணவிகளை சந்திச்சிருப்போம் அப்படின்னும் எதுவுமே நாங்கள் பெருசாக திட்டமிடலை. பட் த ப்ராஜெக்ட் ஹாஸ் காட் அ மெமெண்டம். நல்ல வேகம் எடுத்தது, நல்ல ரீச் இருந்தது. குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக நம்முடைய ஜெயந்தஸ்ரீ அம்மா அவர்களுடைய பேச்சை கேட்பதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார்கள். கேள்வி கேட்பதற்கு அதைவிட ஆர்வமாக இருந்தார்கள். இன்றைக்கும் நீங்கள் கேள்வி கேட்க போகிறீங்க, இன்டராக்ஷன் செஷன் இருக்குது. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்கணும். இந்த யாதுமானவள் யார் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறோம். இதையும் நீங்களே சொல்லிடலாம். யாருங்க அந்த யாதுமானவள்? மறுபடியும் ஒரு கரெக்டு தான், தைரியமாக சொல்லு. நீ சொல்கிறத நீங்கள் தான் யாதுமானவள் என்பவள் நீங்கள் தான். ஆனால் இந்த யாதுமானவர்களை எல்லாரையும் சென்று பார்க்கணும். இந்த யாதுமானவள் என்பவள் ஒரு கனவு குழந்தை, முத்து அவர்களுடைய கனவு குழந்தை. ஆனால் எப்படி போய் நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்க்கணுமே, எப்படி போய் பார்க்குறது? அன்லஸ் அதர்வைஸ் நம்ம ஒரு பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ செல்லவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் மாணவிகளை இப்படி அப்படி கண் கொள்ளாத காட்சியாக இருக்கிறது. இத்தனை மாணவிகளை ஒன்றாக பார்ப்பதற்கு இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா, அதற்கு அந்த கனவு குழந்தைக்கு உருவம் கொடுத்து ஒரு திட்டம் அமைத்து அதற்காக ஒரு பேச்சாளரை அழைக்கிறார். யாரை கூப்பிடுறது? யாராவது சொன்னால் எல்லாரும் கேட்கணும். வீட்டில் யார் சொன்னால் கேட்பீங்க? அம்மா சொன்னால் கேட்பீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அம்மா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், உங்களுக்கு நிறைய எடுத்து சொல்வதற்கு, கனிவோடையும் கண்டிப்போடையும் சொல்வதற்கு. ஏன்னா இந்த 62 நிகழ்ச்சிகளிலும் நான் உடன் இருந்திருக்கிறேன். நிறைய குழந்தைங்க அவங்க ஆசிரியர்கள்கிட்ட கேட்க முடியாத கேள்வியை, அவங்க பெற்றோர்கள்கிட்ட கேட்க முடியாத கேள்வியை தைரியமாக மேடை ஏறி மைக்கை பிடிச்சி அம்மா கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் சாட்சியும் இருக்கிறோம். ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளை எல்லாம் கேட்க வேண்டும். இந்த ஒரு உன்னதமான நிகழ்ச்சி, இதை நிகழ்ச்சின்னு சொல்லக்கூடாது, இதை ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லணும். நிறைய யாதுமானவர்களாக சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். நான் சொன்னபடி 85,400 வரைக்கும். இன்று நீங்களும் அதோடு சேரப்போகிறீர்கள். நல்லபடியாக நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கவனித்து பலன் பெற்று நிறைய கேள்விகளை கேட்க. எப்போ பார்த்தாலும் நாங்கள் தான் கேள்விக்கிறோம். நானும் ஒரு ஆசிரியர் தான். இந்த ஆசிரியர்களுக்கே பிடித்தமான வேலை என்ன? கேள்வி கேட்குறது. பதில் தெரியுதோ இல்லையோ கேள்வியை கேட்டுருவாங்க இல்லையா? இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, நீங்கள் கேள்வி கேட்க போகிறீங்க, அதுவும் ஒரு பேராசிரியரிடம். தயாராக இருக்கீங்களா? நல்லது. நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your words. It's not every day that we come across such inspiring people. Like how plants need water, humans need oxygen, and this earth needs creatures. We really needed this type of a program to really empower us as women. As young women, I hope that this program will bring on a huge legacy and continue to do as much as it's doing. Thank you, ma'am, for this project. Thank you, ma'am. Just from seeing the angeliferous look in our chief guest's eyes, we might have a thought that she isn't just a Tanzanite, which means good luck, but definitely an Morganite, which symbolifies sweetness and love. So here comes, to spice up our excitement, Yam Sri Lakshmi of grade 11 from VMJ School to introduce about our charismatic personality of our chief guest, Ms. Jayanthasri Balakrishnan. I am Sri Lakshmi of Standard 11 from VMJ School, and I take great delight in introducing our chief guest, Professor Dr. Jayanthasri Balakrishnan. Dr. Jayanthasri Balakrishnan, as an educationalist, strongly believes in bringing about attitudinal improvement and social improvement through value-based education. Helping people realize their potential and uniqueness is a prime concern which adds depth
dimension, and difference to her motivational talks. As the former professor of English in PSG College of Arts and Science, Coimbatore, she has 35 years of teaching experience. She has 2 doctoral degrees, one in English from Central University, Pondicherry, and the other in Tamil, awarded by Bharathiar University, Coimbatore. She has master's degree in education, and she's an educationalist, short story writer, eloquent speaker in English and Tamil, literary critique, and a noted translator. She's the compiler and editor of the English translation of the classic Kurandogai, published by the Central Institute of Classic Tamil, Chennai. She has published 3 short story collections in Tamil and has produced more than 40 research papers in national and international seminars. She's won the Best Short Story Writer Award from the popular Tamil magazine Ananda Vikatan. Her talks titled Manadil Urudhi Vendum have exceeded 330 episodes and have won her international repute. She has travelled extensively in Malaysia, and on invitation from the Indian High Commission, she visited Jaffna to deliver a lecture on the International Day of Non-Violence to a huge audience of various ethnicities. During her travel in the war-torn parts of Sri Lanka for 20 days, she spoke to 5,000 school and university students, 3,000 war widows, and 10,000 war victims. She has visited Seychelles and Kuwait to address various Tamil organizations. She has twice visited Toronto, Canada, as a special invitee of BISHTA, Business Tamil Conferences of 2014 and 2017. In March 2017, she visited Singapore and delivered the first Abdul Kalam Memorial Lecture. In January 2018, she spoke to students and teachers in various forums and in the length and breadth of Northern Province of Sri Lanka. In September 2018 and May 2023, she visited England and Scotland. She addressed students and public in various forums and Tamil chair in London University. She visited UK for the second time in May 2023, and during her 30-day stay, she met students and teachers of both England and Scotland. After the pandemic, she joined hands with the Rotary District in empowering adolescent girls of 55 schools and young women of colleges through the project called Yaadhumaanaval from June 2022 to June 2023, where she has addressed approximately 80,000 rural students. With these words, I introduce our chief guest, Dr. Jayanthasri Balakrishnan. Thank you, ma'am, for your visit to enlighten us. Thank you for your speech. Now time for pleasantries. I request Bala Rubika of VMJ to adorn the shawl on our project director. I request Nakshatra of VMJ School to adorn the shawl on our honorable chief guest. Please, ma'am. I request Santoshini of Idhayam School to present a moment of gratitude to our chief guest. I request Shanafa Fatima of VHN School to give a memento to adorn the shawl on Mr. Balakrishnan. I request Zainab Safira of VHN School to adorn the shawl on our school patron. Please, sir. Thank you so much to every school representatives. At times, you might get a luck to acquire something you wished for, but you may not get the same luck to behold of it. But today, in this dance, we got both luck and opportunity in the disguise of our chief guest. Every action in our lives is a chord that vibrates in this eternity. I request our esteemed chief guest to vibrate the potential within the young girls. Please, ma'am. வணக்கம். நான் நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இன்றைய ராசி பலன் தனியாக நிற்பது அப்படின்னு. ஏன்னா மேடையில் என் கூட இருந்த அத்தனை பேரும் ஒரு within a few seconds everybody absconded. திரும்பி பார்த்தா எல்லாரும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளி மிரட்டுற மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க. கொஞ்சம் அச்சமாக தான் இருக்கும் தனியாக நிற்கும் பொழுது. தேங்க்ஸ் a lot for the podium because even if I feel very shaky it may not be visible. இன்னொன்று இதுவே ஆடுது நான் ஆட்டலை. That's another thing. And thank you ever so much for the brilliant anchoring
அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, உங்களுடைய மொழி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இஸ் ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. விஜயகுமாரி மேடம் விசும்பின் துளிவீழி நல்லால் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நான் பக்கத்தில் திரும்பி சொன்னேன். ஆனால் என்ன பண்ணலாம், வேறு வழியே கிடையாது. யாதுமானவளுடைய ஒரு ஸ்பீக்கராக வரும்பொழுது அதற்காக எனக்கு ஒரு பேனா கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் குழந்தைங்க எழுந்திரிச்சு சொன்னது ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி தேங்க்ஃபுல். தமிழ் அந்த அளவுக்கு உள்ளே போனதுக்கு பெரிய பெரிய நன்றி. அண்ட் ஃபார் தி இன்ட்ரொடக்ஷன் ஐ எம் இம்மென்ஸ்லி தேங்க்ஃபுல். எல்லாமே குழந்தைகள் பண்ணது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, பெரியவர்களுக்கு குழந்தைகள் பொன்னாடை போத்தும்பொழுது இருக்கக்கூடிய சிலிர்ப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேறு விதமாக இருக்கும். Invariably, teachers used to honor us, or dignitaries on the days used to honor us. But today it was so very unique. ஒன்று அந்த ஷால் வந்து இட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வார்ம், அது ஒன்று. இன்னொன்று, குழந்தைங்க அதை போத்தும் பொழுது யூ ஃபீல் ரியலி ஹம்பிள்ட் அண்ட் ஆனர்ட் போத் அட் ஒன்ஸ். ஒரே நேரத்தில் சின்னதாகவும் பெரியதாகவும் எங்களால் மாற முடிஞ்சது. யாருக்கு கிடைக்கும், எந்த தலைமுறைக்கு கிடைக்கும்? மூத்த தலைமுறைக்கு இளைய தலைமுறை ஆனர் பண்ணுறதும், அதை பார்த்து உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறை கைத்தட்டுறதும். ஐ திங்க் வி ஆர் இம்மென்ஸ்லி பிளெஸ்ட். ஒரு பிளெஸட் டீம் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படியே தான் பார்க்கணும். மேடம் யாதுமானவள் அப்படின்னு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க. உங்களுடைய வணக்கத்தை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா ரொட்டேரியன்ஸுக்கும், எல்லா பெரியவர்களுக்கும். அதுவும் அந்த குழந்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது உறவின் முறை அப்படிங்கிறது அழகாக தமிழில் சொல்லிவிட்டு மற்றது இங்கிலீஷில் குழந்தை மறுபடியும் சொன்னால், பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டணும், குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோன்றதற்காகவே, அந்த எண்ணத்திற்காகவே ஒரு உறவின் முறை ஒன்றாக சேர்றது அப்படிங்கிறதே பெரிய அபூர்வமான விஷயம். ஸோ யூ கேன் கிவ் அ thunderous applause to those people who thought about you all. நீங்கள்லாம் வருவீங்க அப்படின்னு காத்திருந்து உங்களுக்காக பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டுறதுக்கு மனதில் எண்ணம் வந்த அந்த மொத்த குடும்பத்திற்கும், அந்த உறவின் முறைக்கும் நம்ம we are eternally indebted. அது மட்டும் இல்லை, விருதுநகர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விதையை போட்டாலே அது கல்வின்னு தான் முளைச்சி வரணும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட கர்ம வீரருடைய இடம். அங்கே யாராவது கல்விக்கு ஆதரவாக இல்லாமல் பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டாமல் இருந்தால் தான் ஆச்சரியப்படணுமே தவிர, அங்கே திரும்பி வர பக்கம் எல்லாம் கும்பகோணம் போனால் எல்லா பக்கமும் கோவில்கள் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோன்றுது. உறவின் முறையாக இருக்கக்கூடிய இவர்கள் எங்கே போனாலும் அங்கே கால் வச்ச இடமெல்லாம் கல்விக்கூடங்கள் வெளியில் வருது. அவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயம். வேறு எதுவுமே தேவையில்லை, அம்மா நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு கல்வி மட்டுமே போதும் அப்படின்னு. இப்போ இந்த யாதுமானவளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் குழந்தைகளுக்கு 2 விஷயங்களை ஒவ்வொரு தடவையும் நான் சொல்கிறேன். இது 62வது அமர்வு. 62வது அமர்வுலையும் மறுபடியும் நான் சொல்லணும். கேட்ட நபர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறாங்களேன்னு தோணும். ஆனாலும் வள்ளுவனை நான் பக்கத்தில் துணைக்கி கூட்டுக்குவேன். என்ன காரணம், எது சுலபமாக மறந்து போகுமோ அதை மீண்டும் மீண்டும் கூற வேண்டிய பெரும் பொறுப்பும் கடமையும் மூத்த தலைமுறைக்கு உண்டு. அதனால தான் அவர் எல்லாவற்றையும் சாதாரணமாக சொல்லி அரண் வலியுறுத்தல் அப்படின்னு சொல்வார். அந்த ஒரே ஒரு அதிகாரம் மட்டும்தான். ரிப்பீட்டட்லி யூ மே ஹாவ் டு சே சர்டன் திங்ஸ் ஸோ தட் இட் கெட்ஸ் இன் டு யோர் போன்ஸ். எலும்புக்குள் அது போகிற அளவுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்லணும். சொப்பனத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் மாற்று கருத்துக்கள் வரக்கூடாது. அதில் 2 விஷயங்களை நான் எல்லா இடங்கள்லையும் சொல்கிறேன். ஒன்று, அஃப்கோர்ஸ், ரோட்டரியை பற்றியது. பெரும்பாலும் இந்த தலைமுறையில் 2023 பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இது தெரியாதுன்னு மட்டும் அல்ல, தெரிந்து கொள்ளவும் இல்லை. அந்த பழியை நான் மூத்த தலைமுறை தான் நாங்கள் எடுக்கணும். என்ன பெரிய விஷயம், ரோட்டரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேனர் போட்டு அடுத்த நிமிஷம் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரோட்டரி. 1960, 70, 80 உலகளாவ இருந்த மிகப்பெரிய கொடுமையான நோய்களில் குறிப்பிடத்தக்கது இளம்பிள்ளைவாதம். அது என்னன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு பிடிவாதம் தெரியும், ஆனால் இளம்பிள்ளைவாதம் தெரியுமா அப்படின்னு தெரியாது. இந்த பிடிவாதத்துக்கு வேணால் மாற்று மருந்து இல்லைன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்களே, அதே மாதிரி இளம்பிள்ளைவாதத்துக்கும் கிடையாது. இன் இங்கிலீஷ் யூ கால் இட் போலியோ. போலியோன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் இட் மே ரிங் அ பெல், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம். அந்த காலகட்டங்களில் வந்த கொடிய நோய்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுல ஒரு கொரோனா மட்டும்தான் பார்த்துருக்கீங்க. அதுலேயும் காப்பாற்றப்பட்டு தப்பி நம்ம வந்தாச்சு. ஆனால் இளம்பிள்ளைவாதம்ங்கக்கூடிய இந்த போலியோ நோய் கடுமையாக உலகளாவ பாதித்து கொண்டே இருந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா ஹேட் ஜஸ்ட் தென் காட் ஹர் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதற்கப்புறம் மெதுவாக தவழ்ந்து மெதுவாக நின்று அதற்கப்புறம் நடக்க முயற்சி பண்ணி, நடவண்டி யாருமே கொடுக்கல, தானாக கையை ஊனி கரணம் பாஞ்சு வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. மெதுவாக உலக நாடுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்பொழுது டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட இருந்த எல்லா விதமான முதலீடுகளையும் நம்ம இருந்து கம்ப்ளீட்லி we were bankrupt when we were given our freedom. நம்ம அதற்கு தயாராக இருந்தோமான்னு கூட பார்க்கல. அந்த சூழலில் இந்திய ஜனத்தொகையும், இந்தியாவினுடைய ஏழ்மையும், இந்தியாவினுடைய அறியாமையும், இந்தியாவினுடைய கல்வியின்மையும் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்தியாவுக்கு பெரிய பிணிகளாக பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் காலரா வாஸ் தே, மலேரியா வாஸ் தே, எலிஃபென்டியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யானைக்கால் நோய். இப்போ நீங்கள் யாரையும் அப்படி பார்க்கக்கூட முடியாது. ஒரு சாதாரண கொசு கடித்த மாதிரி இருக்கும், அதனால் வரக்கூடிய மலேரியாவாக இருக்கும். இல்லைன்னா காலரா நல்ல சுத்தமான தண்ணீர் இல்லை, அதனால் வரக்கூடியது. இந்தியாவுடைய பெர்மனண்ட்
விசிட்டர்னா நம்ம சொல்லலாம், வந்து போகிற ஆளை விசிட்டர்னு சொல்லலாம். நம்ம கூட தங்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படிங்கக்கூடியது அம்மை நோயாக இருந்தது. ஒவ்வொன்றிலையும் இந்தியா விழுந்து எழுந்து புறப்பட்டு வரும்பொழுது அச்சமூட்டும் ஒன்றாக இருந்தது. மற்றதெல்லாம் பெரியவர்களுக்கு வரும். இது பெரியவர்களுக்கு அல்ல, குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடியது இந்த போலியோ. 10 வயதுக்குள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்துடும். வந்தால் நாங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகள் இப்போ நம்ம பார்க்காம இருக்கோங்கிறது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம். இந்தியா வே பேக் இன் 1970, 80 is certainly not the India which I see now in 2023. This is a giant leap. நாங்கள் தாண்டின மாதிரி யாரும் தாண்டி இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் சொல்லுவோம், கால் கிணறு தாண்டிட்டோம், அரை கிணறு தாண்டிட்டோம், முக்கால் கிணறு தாண்டிட்டோம். என்ன வேணாலும் முழு கிணறு தாண்டாத வரைக்கும் பாதி கிணறுனாலும் உள்ளதான் விழப்போகிறோம். மொத்தமாக தாண்டி வந்தது 23 உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது you're all so healthy. டச்வுட், குழந்தைங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க. பெண் குழந்தைங்க கால் வீசி நடக்கிற அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க. ஆனால் இந்த போலியோ நோய் வந்து 10 நாள் காய்ச்சல் வந்ததுக்கப்புறம் கால்கள் எல்லாம் சூம்பி போயிடும். நான் எப்போவுமே நினைப்பேன், உறுதியான மரத்தினுடைய த பார்க், அந்த மாதிரி ட்ரங்க் ஆஃப் அ ட்ரீ மாதிரி இருக்கக்கூடிய கால்கள் எல்லாம் சாதாரணமாக கீரைத்தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். குழந்தை வெயிலில் நின்னா கீரைத்தண்டு மாதிரி வாடி போச்சுன்னு கால்கள் சூம்பி போயிடும். அதுக்கப்புறம் நடக்க முடியாது அந்த குழந்தையால், பெற்றோரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நாம் இன்னும் யோசிச்சு பார்க்குறோமே, டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ராக்கெட் பயன்படுத்துறது, அதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அதே ரா மெட்டீரியல் could be used so that the crutches used by children, குழந்தைகளுடைய கால்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய crutches அதில் பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் கூட லைட்டர் வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் அவருடைய ஹியூமானிட்டேரியன் டச். அவ்வளோ மோசமாக இருந்த காலகட்டத்தில் வந்தது 1989. தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ரோட்டரி. மிகப்பெரிய நமக்கு பலவிதங்கள் ஆண்டவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணா அப்படிங்கிறதுல ஒன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டரி. இவங்க கொண்டு வந்தது தான் இந்த போலியோ ட்ராப்ஸு ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது. இன்றைக்கி நானும் என் கணவரும் உட்காந்து செக் பண்ணோம் என்ன அதனுடைய விலையாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. 187 ரூபாயிலிருந்து 275 ரூபாய் வரைக்கும் இருந்தது இந்த ஓரல் வேக்சின் ஃபார் போலியோ. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பெற்றோர் செலவழிக்கணும். ஒரு தடவை டோஸுக்கு மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் பூஸ்டர், மறுபடியும் டு ரீஅசர்டைன் தட் யூ வில் நெவர் எவர் பி இன்ஃப்ளிக்டட் பை திஸ் பர்டிகுலர் டிசீஸ் which is not curable. ஒன்ஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து காப்பாற்ற முடியாதுன்னு. அப்போ ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இந்தியாவுடைய நிலைமை இருக்கிறதுக்கு 187 ரூபாயிலேருந்து 275 ரூபாய் வரைக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது முடியாத ஒரு காரியம். That's exactly when Rotary stepped in and started giving this oral vaccine free of cost to every little child that was born in India. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நினச்சி பாரு. இப்படியெல்லாம் ஓடி வந்து உட்கார முடியாதுமா. நீங்கள் ஓடி வந்து உட்கார்றதும் நிற்கிறதும் பேசுறதும் அது அத்தனையும் அடுத்த நிமிஷம் இப்போ ப்ரேயர் அப்படின்ன உடனே ப்ளீஸ் ரைஸ்னு அடுத்த நிமிஷம் எல்லாம் அப்படியே சத்தம் போட்டுட்டு அப்படியே மெதுவாக எழுந்துச்சு. இது எதுவுமே நாங்கள் பார்க்குற காட்சிகள் அல்ல. எங்களோட வேகமாக எழுந்திருக்க முடியாது, எங்களவு நடந்து வந்திருக்க முடியாது. தப்பித்தவர்கள் நாங்கள் எல்லாருமே. இப்போ நாம் ஒவ்வொரு இடமா பார்த்து நடந்து ஏறி வரும்பொழுது கூட நான் மனதுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறேன், இது வரைக்கும் God has given you allowance to stand tall and straight. Thank you God. This was deprived many of those who were born along with me. என்னோடு பிறந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய கசினாக இருக்கலாம், என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கலாம், எத்தனையோ பெண்கள் எத்தனையோ ஆண்கள் கால்கள் ஊன்றி இன்னும் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் பார்க்குறீங்க. அப்போது ஒரு ரோட்டரி உள்ளே வரணும், உங்களை காப்பாற்றணும், உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு உதவி செய்யணும். இன்னைக்கு போய் சொல்லுங்கள். இங்கே ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க அப்படின்னாலும் யூ கேன் கிவ் அ கால் வென் யூ கேன் டாக் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். உங்கள் பெற்றோரை கூப்பிடும்பொழுது மறக்காமல் சொல்லுங்கள், இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு பெரிய வணக்கம் சொன்னோம், ஒரு மிகப்பெரிய கிளாப்ஸ் கொடுத்தோம், மிகப்பெரிய நன்றி சொன்னோம். யாருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கூட மறந்து போயிருப்பீங்கம்மா, நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இன்றைக்கி வந்த ஒரு பெண்மணி சொன்னாங்க, ரோட்டரிக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். நீங்கள் நிற்கிறதுக்கும் நடக்கிறதுக்கும் ஓடுறதுக்கும், நாளைக்கு ஒலிம்பிக்ஸில் பார்ட்டேக் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதற்காகவும், இந்தியாவுடைய கொடியை பிடிச்சிட்டு முன்னால் மார்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதற்காகவும், எல்லையை காப்பாற்ற போகிறீங்கன்னா அதற்காகவும், ஒவ்வொரு நிமிடமும் நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியது உங்கள் கால்களை தந்த ரோட்டரிக்கு. என்ன காரணம்? had they not given you the polio drops without cost, எந்த விதமான பணமும் உங்களிடமிருந்து வாங்காமல் இலவசமாக, ஏன்னா அரசாங்கத்தால் முடியாதது. ஜஸ்ட் திங்க், நம்ம எப்போவுமே நினைக்கிறோம் we entrust the responsibility with the government. கண்டிப்பாக நம்ம எலெக்ட் பண்ணி நிறுத்தினா அரசுக்கு இது அப்படின்னு. அரசால் முடியாது. இவ்வளோ பெரிய நாடு, இவ்வளோ பெரிய நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய தொகை 177 ரூபா, ரொம்ப 87 ரூபா ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆமாம், பெரிய விஷயம். அன்றைக்கும் பெரிய விஷயம், இன்றைக்கும் பெரிய விஷயம். அதுலேருந்து 275 வரைக்கும் எங்கே யார் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. அரசு கூட நெடுந்தூண்களாக நின்ற அவர்கள். நான் எப்பொழுதும் நினைப்பேன் குழந்தைங்க கிட்ட, நீங்கள் பூவை பார்ப்பீங்க, காயை பார்ப்பீங்க, கனியை பார்ப்பீங்க, கை தட்டுவீங்க, நல்லா பூத்திருந்தா பக்கத்தில் போய் நின்று ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவீங்க. யாருக்கும் எது ஞாபகம் வராது தெரியுமா? இந்த பூவும் காயும் கனியும் அவ்வளவு பளீர்னு ஃப்ரெஷ்ஷாக மழை பெஞ்சோன்னா ஆஹா அப்படின்னு நிமிர்ந்து நிற்கும்போது பூவால் தண்ணீரை உள்வாங்க முடியாது, இலையால் வாங்க முடியாது, மரத்தால் வாங்க முடியாது. மண்ணுக்குள்ளே போகிற தண்ணியை செடி குடிக்கக்கூடிய தண்ணியாக மாற்றி எடுக்க வேண்டியது கண்ணுக்கு தெரியாது இருக்கக்கூடிய வேர்கள்.
These people have been the roots of this mighty country called India. இந்தியாங்கிற மிகப்பெரிய இந்த நாட்டினுடைய ஆழமான கண்ணுக்கு தெரியாத வேர்களாக இருந்திருக்காங்க. எனக்கு என்னமோ இது ரொம்ப ஃபீபிளான கைத்தட்டல்னு தோணுது. கைத்தட்ட பிகாஸ் யாதுமானவள் அப்படின்னு ஆகணும் அப்படின்னா, if you want to become the cosmic feminine energy, பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண் சக்தியின் மொத்த உருவமாக வார்ப்பாக நீங்கள் மாறணும் அப்படின்னா, நன்றி அப்படிங்கிற முதல் வார்த்தை தான் உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன். Gratitude is the most essential component. அது இல்லாமல், நன்றி இல்லாமல் எந்த உயரத்துக்கும் நம்மளால் போகவே முடியாது. இந்த ராக்கெட் கண்டிப்பாக டேக் ஆஃபே ஆகாது. அதனால் உங்ககிட்ட கேட்டது அந்த பெரிய கைத்தட்டல் கேட்டேன். மறக்காமல் இன்றைக்கி அப்பா அம்மாட்ட சொல்ல போகிறீங்க, தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறீங்க. அதோடு நிறுத்த மாட்டேன். நான் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடம் போகும்போது அந்த குழந்தைகிட்ட மறக்காமல் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை, வழியில் இவங்க அத்தனை பேரும் மேடையில் உட்காந்ததை பார்த்தீங்க, இன்னும் அவர்களை பார்க்க போகிறீங்க. பார்க்கும்பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் சரி, அது உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை சுற்றி பார்த்தாலும் சரி, மதுரையில் பார்த்தாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது தீபாவளிக்காக வெளியில் போகும்போது ஏதாவது மாலில் பார்த்தாலும் சரி, கடையில் பார்த்தாலும் சரி, ஏர்போர்ட்டாக இருந்தாலும், இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷனாக எங்கே இருந்தாலும், the moment you see a Rotarian, பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் காலை தொட்டு தலையில் வையம்மா, அவங்க காலை தொட்டு உன் தலையில் வச்சுக்கோ. அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம். ஏன்னா they have seen enough and more. பெரிய பிரளயம் வருது, பெரிய பூகம்பம் வந்திருக்கு, பெரிய சுனாமி அலை வீசியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, பெரிய நோயாக வரக்கூடிய கொரோனா வந்திருக்கு. இது அத்தனையும் திருப்பி திருப்பி நீங்களும் நானும் ஊடகங்கள் வாயிலாக பார்த்து கொண்டு புலம்பிக் கொண்டு இருக்கிற இடத்த விட்டு நகராமல், பாரதியார் சொல்கிற மாதிரி வாய்ச்சொல்லில் வீரராக உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது ஆக்ஷன் ஹீரோஸாக மாறி இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க மட்டும்தான். நீங்களும் நானும் பார்த்து ஓ அப்படியான்னு கேட்கறதுக்கு முன்னால் ரோட்டரி would have already sent தன்னுடைய முதல் கன்சைன்மெண்ட்டை அனுப்பியிருக்கும். யார் யாருக்கு எங்கெங்கே கொடுக்கணுமோ அங்கெங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கும். அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். என்ன காரணம்? நோயை கொடுக்கறத விட நோய்க்கான மருந்தை கொடுக்கறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இவங்களை நினைக்கும் பொழுது இந்தியாவையும் சேர்த்து அதோட சேர்த்து கன்க்ராச்சுலேட் பண்ணணும். என்ன காரணம்? இப்போ வந்துட்டு போன இந்த கொரோனா, அதில் இந்தியா குட் ப்ரொடியூஸ் ஒரு கோவேக்சின் அண்ட் கோவிஷீல்டு. ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு விலையாக இருக்கலாம். ஆனால் சுலபமாக அரசு கொடுக்கக்கூடியதை விட்டுட்டு போய் நீங்களா போடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 1000 ரூபாயிலிருந்து 2000 ரூபாய் வரைக்கும் அந்த இன்ஜெக்ஷனுக்கு கொடுக்கணும். 2 இன்ஜெக்ஷன் போடணும். அதுலேயும் சீனியர் சிட்டிசன் ஆனால் முதல் சாய்ஸ் உங்களுக்கு தான் முதல்ல கொடுக்கணும். 10 வயது 15 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களை வெளியில் விடாதீங்க. ஏன்னா they are not ready to receive the vaccine அப்படின்னு சொல்லிட்டு 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் முதல்ல. எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது, எந்த நாட்டிலையும் சீனியர் சிட்டிசன் யாருக்கும் வேண்டாம். எனக்கு இன்னும் தோன்றக்கூடியது, இங்கிலாந்து போன போது ஒரு கண்ணுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் கூட 80 வயது தாண்டிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டியை அவங்க முன்னால் கொண்டு வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா 40 வயசு ஆட்கள் நல்லா பார்க்கணும்ப்பா, 80 வயசு பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஆட்கள். இந்தியா இஸ் ஒன்லி கண்ட்ரி வே a senior citizen is looked upon with respect. 60 தாண்டினா வயதல்ல கூடியிருக்கு, அனுபவங்கள் கூடியிருக்கு. அதனால தான் அவ்வளோ சந்தோஷமாக சொன்னேன். நாங்கள் நிற்கும் போது குழந்தைங்க எங்கள் தோளுக்கு போடும்பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது, அவ்வளோ புல்லரிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவமாக இருக்குது. ஐ ஃபீல் ஸோ வெரி எக்ஸைட்டட் தட் a little one who is a யாதுமானவள் அவங்க என்னை ஆனர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த நாள் வரைக்கும் இருக்க அனுமதித்த ஆண்டவனே உனக்கு நன்றி அப்படின்னு சொன்னேன் நான். அப்போ கோவேக்சினும் கோவிஷீல்டும் கொண்டு வந்த போது ஜஸ்ட் திரும்பி பாரு, ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் கொடுக்கணும்னா 1000 ரூபாய்க்கு மேலே ஒவ்வொரு இன்ஜெக்ஷனுக்கும். இந்தியா மாதிரி இவ்வளோ ஜனத்தொகை இருக்கக்கூடிய நாட்டில் நோயே பெரிய விஷயம், நோய் பரவாயில்ல வந்துட்டு போகட்டும், எங்களுக்கு நோய்க்கான மருந்து இல்லைன்னு நினைக்கும் போது அத்தனையும் ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு நாடு இறங்கும். அது மட்டும் இல்லை, வளர்ந்த நாடுகளால் முடியாத விஷயம் வளரக்கூடிய நாடுகள் கைக்கு எட்டாத விஷயமாக இஃப் இந்தியா குட் ஷேர் ஹர் மெடிசன்ஸ் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா இதை விட பெரிய விஷயம் கிடையாது. இந்தியாவுக்காக நீ கைத்தட்டுறதுக்கு பெரிய காரணம் அதுதான். அப்போது எவ்வளவு அதிர்ஷ்டத்தில் பிறந்திருக்கேன்னு பாரு. ஒரு 7ஆம் தேதி ஒரு நவம்பர் மாதம் 2023 இங்கே உட்காந்துருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க, யூ ஆர் ஸோ வெரி ஃபார்ச்சுனேட், ஸோ வெரி லக்கி தட் காட் பிளஸ் யூ. என்ன காரணம் அப்படின்னா, உனக்காக நினைக்கக்கூடிய ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க. என்ன ஆனாலும் ஐயோ என் குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகும், என்ன ஆனாலும் ஐயோ அடுத்தது என் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 2 வருஷம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க. யாரோ உங்களுக்கு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கொரோனா பேட்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கொரோனா பேட்ச்னு சொல்கிற குழந்தைங்க கையை பிடிச்சி கூட நான் சொல்வேன், அப்படி சொல்லாதே அம்மா, ஒரு நோயை வச்சு உன்னுடைய கல்விக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்காதே அப்படின்னு சொல்வேன். அந்த நோய் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் கூட உலகம் பூரா திருப்பி கேட்ட போது கூட இல்லை 2 வருடங்கள் கல்வி ஆண்டுகளை எங்கள் குழந்தைங்க எழுந்துடக்கூடாது, தே ஹாவ் டு மூவ் அஹெட், தே ஹாவ் டு நெசசரிலி மூவ் அஹெட் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு நாடு. அந்த நாட்டில் உங்களுக்கு உதவுறதுக்காக உங்களுடைய குழந்தை பருவத்தில் உங்கள் கால் ஊனமாயிடக்கூடாதுன்னு உங்களை கூட்டிகிட்டு கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு அம்மா அப்பா தான் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாத கைகள் உங்கள் கைகளை பிடிச்சிட்டு இருந்தது. அது ரோட்டரியுடைய கைகள், அது நாட்டினுடைய கைகள்.
அதற்காக தான் நான் முதல்ல உங்களுடைய வணக்கத்தை அவர்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டேன், உங்களுடைய கைத்தட்டலையும் நான் அவர்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டேன். தட்டணும் தட்டணும், ரைட்? அப்படியே மெதுவாக இப்படி விரல் நுனியில் நீங்கள் எத்தனை கைத்தட்டினாலும் ஒன்னாலையும் என்னாலையும் மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடிஞ்சது வெறும் கைத்தட்டல் மட்டும்தானே. நன்றி கடன் கட்டி கட்டி வட்டி கட்டியே நமக்கு மீளாது. ஒவ்வொரு தடவை நடக்கும்போதும் குமிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நன்றி கடனுக்கு வட்டியே போயிட்டே இருக்கும். இனி எப்போ நம்ம முதல்ல முடிச்சு கழிக்கிறது? ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ண முடியும். போகிற இடத்துலலாம் அவங்கள பார்த்தா ஒரு நன்றி சொல்லு, அவங்களுக்கு முகம் அடையாளம் தெரியாது, போன இடத்துல நன்றி சொல்லு, வாழ்த்து சொல்லு, அவர்களுக்கு அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லு, போகிற பக்கமெல்லாம் திருப்பி சொல்லு. வேறு எப்போவாவது ஒரு கான்டெக்ட் கிடைக்கும் பொழுது ஒரு இன்டராக்ட் கிளப்புக்குள்ளே வரவும், அதற்கப்புறம் ரோட்ராக்ட்குள்ளே வரவும், அதற்கப்புறம் ஒரு ரொட்டேரியனாக மாறவும் உன்னால் முடியும். ஏன்னா மூத்த தலைமுறை கொடுத்ததை திருப்பி மூத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்க நம்மளால் முடியாது. பட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் டேக் கேர் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஜெனரேஷன். அவங்க பண்ணதை அடுத்த தலைமுறைக்கு உன்னால் கொடுக்க முடியும். சரி, இது ஒன்று. இரண்டாவதாக நான் முத்து அண்ணாச்சியை பற்றி பேசியே ஆகணும். மீண்டும் பேசினாலும் இதுவும் என்னுடைய நன்றி கடன் வளர்ந்துட்டே இருக்கே தவிர கடனுக்கு வட்டி கூட நான் இன்னும் கட்ட ஆரம்பிக்கலை. இது ஒரு விதமாக நிற்கும், அதுக்கப்புறம் வட்டி தொடங்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனால் அது நிற்கிற மாதிரியும் தெரியல. யாதுமானவள்ங்கிற இவ்வளோ பெரிய ஒரு இயக்கத்திற்கு என்னை ஆட்படுத்தின அண்ணாச்சி. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நான் கிளம்பி வரும்பொழுதும் நினைவு கூர்ந்தோம். எங்கே எப்படின்னு பார்த்தபோது ஒரு ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் தேதி 2015 அப்படின்னு சொல்லி ஓகே அழைத்திருந்தார்கள். நான் போனேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் அண்ணாச்சி உடனே கேட்டாருங்க, அந்த தலைப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஜஸ்ட் ஸ்லிப்ட் ஆஃப் மை மைண்ட். தேங்க்யூ எவர் ஸோ மச். மிக்க நன்றி அண்ணாச்சி அந்த தலைப்பை மீண்டும் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு. இனிமே என் தலைக்குள்ளேருந்து அது போக விடக்கூடாது. வணிகத்தில் அறம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அது முடிக்கும் போது ஒரு மேடை, அந்த மேடை அதுவும் சின்ன அரங்கமாக தான் இருந்தது, ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருந்தாங்க எல்லாரும். அன்றைக்கி முகூர்த்த நாளோன்னு கூட எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது. ஏன்னா வந்த நபர்கள் எல்லாம் குறைவான நபர்களாக தான் இருந்தாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது, எஸ்பெஷலி ரெசிடென்சி ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரல அப்படின்னா ஊரில் யாருக்குமே அது இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. நான் அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு அந்த பிரச்சனை வரல, அவ்வளோவே தான். அப்போது நான் சாதாரணமாக போகிற போக்கில் சொன்னேன், இந்த மாதிரி அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு இன்னர் வேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. நிறைய பேருக்கு புரியும், சில பேர் யூ வில் பி பிளஷிங் ஃபியூரியஸ்லி, என்னப்பா இதெல்லாம் போய் மேடையில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. இதுக்கு வெக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா எனக்கு சத்தியமாக தோணலை, கூச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன். முடிச்சுட்டு நான் இறங்க வரதுக்குள்ளே ஒரு 4-5 பேர் மேடைக்கு வந்தாங்க. வந்ததில் அண்ணாச்சியும் இருந்தார். அப்போ எனக்கு முத்து அண்ணாச்சியை திரும்பி பார்த்து முகத்தை பதிய வைக்கிற நிமிடங்கள் அல்ல அது. ஆனால் அவருடைய குரல் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவர் என்கிட்ட கேட்டது, இன்னர் வேர் அப்படின்னா என்ன மீன் பண்ணுறீங்க, பெட்டிகோட்ஸா அப்படின்னு கேட்டார். நான் திரும்பி இல்லை அண்ணாச்சி, இன்னர் வேர்னா பேண்டீஸ், நான் சொல்லுது பேண்டீஸ், ஜெட்டி சொல்கிறேன். இன்னும் ஒரு மேபி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் ஹி வுட் ஹவ் பீன் டேக்கன் அ பேக். ஏன்னா இது எல்லாமே நமக்கு வசதிகள் இருக்கக்கூடிய நமக்கு தெரியாதுடா, அம்மா வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு தடவை ஹாஸ்டல்லேருந்து திரும்பி போகும்போது அம்மா கேட்குற முதல் கேள்வி இதுவாக தான் இருக்கும், இன்னர் வேர் ஒழுங்காக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுக்குவாங்க. கண்டிப்பாக ஒன்று நனைஞ்சு போனால் ட்ரை ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஒரு சோல்ஜர்கிட்ட உன்னுடைய மோஸ்ட் ரிக்வயர்ட் திங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரை பேர் ஆஃப் சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். நனைஞ்சு போகாமல் சாக்ஸ் மட்டும் வெட் ஆகாமல் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுகம் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் த பெயின் ஆஃப் புட்டிங் அகேன் யுவர் ஃபீட் இன் டு வெட் சாக்ஸ், அது ரொம்ப கஷ்டம். த சேம் ஹோல்ஸ் குட் வித் இன்னர் ஆல்சோ அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு 15 நாள் கழித்து இன்னும் ஐ ஹாவ் தட் மெயில் வித் மீ. தேங்க்யூ. சில மெயிலெல்லாம் நான் ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுட்ருப்பேன். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ மெயில், இட்ஸ் அ மைல் ஸ்டோன் ஃபார் மீ. இதை தாண்டி வரோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைல்கல் அது. அண்ணாச்சியுடைய நிறுவனத்திலேருந்து, இதயம் நிறுவனத்திலேருந்து வந்த அப்போ கண்மணின்னு ஒரு மேடம் இருந்தாங்க உங்கள் ஆஃபீஸில். அந்த மேடம் எனக்கு அனுப்பியிருந்தது என்னவாக இருந்ததுன்னா, விருதுநகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடம், அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு இன்னர் வேர் கொடுக்குறோம், குட் யூ ப்ளீஸ் கம், நீங்கள் வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இது நான் அரசு பள்ளியில் இதை சொல்லும்பொழுது எல்லா குழந்தைங்களும் கை தட்டினாங்கடா. அவங்களுக்கு அந்த வலி தெரியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த வலி தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அண்ணாச்சி நாங்கள் ஒரு புஞ்சைப்புளியம்பட்டி, நீங்கள் வரல, இன்றைக்கி நான் சொல்லிட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு குழந்தை எங்கிட்ட வந்து கேட்டால், எங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அப்படி ஏதாவது உங்களால் யோசிக்க முடியுமா அப்படின்னு. நான் விஜயகுமாரி மேம்கிட்ட தான் சொன்னேன், அண்ணாச்சி மட்டும் இந்த நிமிஷம் இங்கே இருந்திருந்தாருன்னா அடுத்த நிமிஷம் திரும்பி அங்கே இருக்கிற ரோட்டரி கூட நான் பாதி நீங்கள் பாதி நம்பர் ஷேர் பண்ணி போட்டலாமா அப்படின்னு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டில் கூட ஒரு யோசிக்காமல், அப்பா அம்மா கிட்ட துணி வாங்குறதுக்காக நீ போனால் கூட பர்ஸை ஒரு தடவை எடுத்து அப்பா பார்ப்பாரு, இல்லை கார்டு யூஸ் பண்ணுறவர்னா எவ்வளோ கார்டு இருக்குன்னு பார்த்துரு, கார்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவார். அண்ணாச்சி அதை யோசிக்கவே இல்லை. நாங்கள் போன எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் த மோமெண்ட் ஐ செட் இன்னர் வேர் பேண்டீஸ்,
உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் யூ நாப்கின்ஸ், பட் அந்த நாப்கின்ஸை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வேணும் இல்லையா? அந்த இன்னர் வேர் இல்லாததுனால மெனி ஆஃப் யுவர் ஓன் கவுண்டர் பார்ட்ஸ், த லெஸ் ஃபார்ச்சுனேட் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் ஹூ ஆர் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ், தே பிகம் ட்ராப் அவுட்ஸ். படிப்பை விட்டுடுறாங்க பாதியில். ஏன்னா உனக்கு தெரியும், மாதத்தில் 3 நாள், 3ங்கிறது 5 நாளாக கூட ஆகலாம், அன்டில் கொஞ்சம் கூட உனக்கு வயதாகிற வரைக்கும், பியூபர்ட்டி கொஞ்சம் கூட சரியாகிற வரைக்கும் எவ்வளோ ப்ளீட் ஆகும், ஹெவியாக இருக்குமா இல்லை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமா, எத்தனை நாள் இருக்கும், இது உனக்கு தெரியாது. உடல் அளவிலையும் மனதளவிலையும் ரொம்ப வாடி போகிற வயசு தான் உனக்கு இப்போ. அப்போ இந்த நேரத்தில் சரியான உள்ளாடை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடம் வர மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த வலி எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் அப்படி தான் இருந்தோம். நான் மறுபடியும் இதை இன்னொரு ரோட்டரி மீட்டிங்கில், ரோட்டரி அரேஞ்ச் பண்ண குழந்தைங்கள பார்க்கக்கூடிய மீட்டிங், அது கவுந்தப்பாடின்னு நினைக்கிறேன், அங்கே இதே பேசிட்டு நான் சொன்னேன், அம்மாவுடைய புடவையை 10ஆ கிழிச்சு, அந்த 10ஆ கிழிச்ச துணியை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். அந்த துணி ஆண்கள் கண்ணில் படக்கூடாது, வெயிலில் காஞ்சாதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டென்ச் போகும். ஆனால் வெயிலையும் போட முடியாது, யார் கண்ணுக்கும் பார்க்கக்கூடாது. இது அத்தனையும் காய வச்சு மடித்து எடுத்து வச்சு ஒவ்வொரு தடவை மென்சஸ் வரும்போதும் கை காலெலாம் தலையெல்லாம் நடுங்கும் எங்களுக்கு. கடவுளே, இதை தாண்டி எப்படி பள்ளிக்கூடம் போகிறது? அன்றைக்கி ஏதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அப்பா ஒரு நாள் தப்பிச்சோம் அப்படின்னு தோணும். இந்த மாதிரி மழைக்கெல்லாம் லீவு விட்ட காலங்களில் நாங்கள் வாழலை. இதை விட கடுமையான மழைகள் வந்திருக்கு. யாரும் பள்ளிக்கூடத்தை ஒரு பொருட்டாக நினச்சது கிடையாது. எல்லாம் எப்படியோ நினைஞ்சிட்டு வந்து சேரும் அப்படின்னு விடுவாங்க. இமேஜின் பண்ணிப்பாரு, ஒரு மென்சஸ் டயத்தில் மொத்தமாக நனைஞ்சு அங்கே போகும்போது, இஃப் த ரெஸ்ட் ரூம் ஆர் தி டாய்லெட் இஸ் நாட் யூஸபிள், பெரும்பாலும் அப்படி ஒன்று இருக்காது, இருந்தாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய தகுதி அதுக்கு இருக்காது. அப்படி இருக்கும்பொழுது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம், வரதுக்கே கஷ்டப்படுவோம். பர்சனல் ஹைஜீனே ரொம்ப பெரிய கேள்வியாக இருக்கும். இதை நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு இறங்கினதுக்கப்புறம் அங்கே அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லேடி, கவர்னருடைய மிஸ்ஸஸ், அவங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க, மேடம் அம்மா புடவையை 10ஆ கிழிச்சு பயன்படுத்துகிறோன்னு சொல்கிறீங்களே, அம்மாவுக்கே ஒரு புடவை தான் இருந்ததுன்னா நாங்கள் எதை கிழிக்கிறது மேடம், அந்த நிலைமையெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. திஸ் இஸ் சர்டன்லி நாட் அ சென்டிமெண்டல் நான்சென்ஸ். ரொம்ப பயமாக அவங்க சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், ஆமாம் நம்மளாம் கடுமையான காலத்தை கடந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா, அடுத்த தலைமுறை இதை அனுபவிக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அண்ணாஜி ஹாஸ் பீன் கிவிங், இந்த வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் வலது கை இடது கை கூட கிடையாது, எந்த 2 கைகளுக்கும் தெரியறதுக்கு முன்னாலே அண்ணாச்சி ஆக்ஷன் தொடங்கிடுவார். தே ஹவ் பீன் கிவிங், இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஆல்மோஸ்ட் 7000 கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு, into 3 போட்டுக்கோ. அண்ட் ரோட்டரி ஹாஸ் பீன் கிவிங். எதெல்லாமோ மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அண்ணாச்சியோட இந்த செயல் பெரிய மூவ்மெண்ட். அடாலசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், திரும்பின உடனே each one of you look at a cinema hero as a hero, cinema heroine as a heroine, but remember the meaning for a hero or a heroine is certainly not what you assume it to be. நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் அல்ல அம்மா. they are mere entertainers. உங்களுக்கும் எனக்கும் பொழுதுபோக்குவதற்காக வரக்கூடிய நபர்களே அல்லாமல், please do not waste a very precious word hero or heroine on the people who appear on the screen. ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய நடிகர்களை வந்து நீங்கள் ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, ஒன்றா உனக்கு அதுக்கு பொருள் தெரியல, இல்லைன்னா நீ உண்மையான லைஃப் டைம் ஹீரோஸை வாழ்க்கையில் பார்த்ததில்லை. ஏன்னா 10 பேர் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க, 10 பேர் அவங்களுக்கு ஒப்பனை பண்ண, கேமரா ரோலிங் ஆக்ஷன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் 10 தடவை தப்பு பண்ணி மறுபடியும் ஒரு எடிட்டர்னு ஒரு நபர் இருக்காரோ, இவர் செய்த தவறுகள் நமக்கு தெரியாமல் ஸ்க்ரீனுக்கு வரும்போது ஒழுங்கான படமாக வருதோ. ஆனால் லைஃப் டைம் ஹீரோஸ் never have any chance to rehearse. ஒத்திகை பார்க்க இவர்களுக்கு அவகாசம் கிடையாது. 1000 முறை ஒத்திகை பார்த்து அரங்கேற்றம் நடக்கும்பொழுது உங்களை கூப்பிட்டு டிக்கெட் கொடுத்து பார்க்கும்போது நீங்கள் எல்லாம் கைதட்டுவீங்க. ஆனால் இஃப் யூ விசிட் 3 இடத்த பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா. ஒரு இடம் ரிஹர்சல் நடக்கிற இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைனல் ப்ராடியூஸ் என்ஜாய் பண்ணவே மாட்டீங்க. ஏன்னா யார் என்னென்ன தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னு நமக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிடும். 2வது, சமைக்கிற இடத்த பார்த்தா சாப்பாடு ருசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. டேர் நாட் என்டர் த கிச்சன் ஆஃப் எனி ஹோட்டல். 3வது, யுத்த பூமியை பார்த்தோன்னா வெற்றியை கொண்டாட முடியாது. வாட் ஹேப்பன் டு அசோகா இஸ் த சேம் திங். இந்த 3ஐயும் பார்த்தா கொண்டாட முடியாது. இப்போ ரியல் லைஃப் டைம் ஹீரோஸ் யார் தெரியுமா? அதுவும் எஸ்பெஷலி உண்மையான மேஸ்குலைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆண்மை அப்படின்னு. ஆண்கள் அப்படின்னு பார்க்குறது வேற, ஆண்மை என்பது வேறு. ஆண்மை அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் ஆட்ரிபியூட், இட்ஸ் அ குவாலிட்டி. அது யார் பிரகடனப்படுத்தினாலும், ஒரு பெண்ணிடமிருந்து அது வந்தாலும் அது ஆண்மை தான். ஆணிடமிருந்து ஒரு நல்ல பண்பு வரும்பொழுது அதுவும் பெண்மைக்குள்ளே தான் வந்து சேரும். அப்போது நீ உன்னுடைய கஷ்டங்களையும் சோகத்தையும் துன்பத்தையும் வலியையும் சொல்ல கூச்சப்பட்டு வெக்கப்பட்டு தலையை கீழே குமிஞ்சிட்டு காலால் இப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டு நிற்கும்போது அப்பாவுக்கு புரியாமல் போகலாம், அண்ணாவுக்கு புரியாமல் போகலாம், கணவனுக்கு புரியாமல் போகலாம், மகனுக்கு கூட புரியாமல் போகலாம். ஆனால் எந்த ஆனால் உன்னுடைய வலியை நீ சொல்லாமல் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதோ அதுக்கு தான் ஆண்மை அப்படின்னு பேர். நீ வேற ஏதாவது பஞ்சு டயலாகெல்லாம் கேட்டுட்டு வராது. லைஃப்பில் நிறைய மென் பார்ப்பேன், வாழ்க்கையில் நிறைய மென் பார்ப்பேன், உன்னுடைய கலீகா வரவங்கலேருந்து எல்லாரையும் பார்ப்பேன்.
உன்னுடைய முகத்தில் பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் நோ திஸ் உமன் ஹஸ் காட் சம்திங் which she cannot tell anyone. சொல்ல முடியாத ஏதோ சோகம் இந்த மனதுக்குள்ளே இருக்குது, இந்த கண்ணுக்குள்ளே இருக்குது, சிரிக்கிறாங்க, சிரிப்புக்கு பின்னால் ஏதோ வருத்தம் இருக்குது அப்படின்னு வாயை திறந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னால் இஃப் somebody offers you a helping hand, அது பஸ்ஸில் ஏறும்போது வயிற்றில் ஒரு குழந்தை, இடுப்பில் ஒரு குழந்தை, ஒரு கையில் பையை தூக்கிட்டு ஒவ்வொன்றா வச்சு ஏறுறதுக்குள்ளே டபுள் விசில் கொடுத்துடலாம் அந்த கண்டக்டர் கூட. ஆனால் உட்காந்துட்டு இருக்கிற சீட்லேருந்து பாஞ்சு போய் ஒரு 70 வயது மனிதர் அந்த பையையும் வாங்கி அந்த கையில் இருக்கிற குழந்தையும் கொடுமா அப்படின்னு கொண்டு வந்து வச்சார் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை விட பெரிய ஒரு ஆண் உலகத்தில் கிடையாது. விஷயம் அதுதான். அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணு. இதுக்கு வயசே கிடையாது. வீரம் அப்படிங்கிறது இது மட்டும்தான். யார் கண்ணிலேயோ தண்ணி வரும் அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் பதபதைக்கக்கூடியது. அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அதற்கு பேர் தான் வீரம். தட் இஸ் ரியல் வேலர், தட் இஸ் ரியல் பிரேவரி. மற்றபடி 10 பேரை பாஞ்சு கீழே தள்ளி சுபம் அப்படின்னு சினிமாவில் போட்டு முடிச்சாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் பேர் வீரம் அல்ல. ஆக நம்ம இந்த 2 பேரையும் எதற்காக இதை நான் மறுபடியும் பண்ணுறேன், மனதை உழுது 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 பண்படுத்துகிறேன். ஏன்னா உன் தலைக்குள்ள காலையில் என்னெல்லாம் உள்ளே போயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, வாட்ஸ்அப்பில் என்ன பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன்னு தெரியாது, ட்விட்டரில் என்ன படித்தேன்னு எனக்கு தெரியாது, ஃபேஸ்புக்கில் என்ன போஸ்டிங் போட்டேன்னு எனக்கு தெரியாது, இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்காம பொழுது விடியறது இல்லை குழந்தைங்களுக்குங்கிறது தெரியும். இது அத்தனையும் தாண்டி உண்மையான ஹீரோ யார், உண்மையான பிரேவரி என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வாட் ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் இஸ் டீசில்ட்டிங் யுவர் மைண்ட். மனதை உழுது தூர்வாரி எடுக்கிறேன். இன்னும் பெரிய மழை வந்தாலும் தூர் வாராமல் குளங்களை விட்டோம் அப்படின்னா சேறு கட்டி நிற்கும். தண்ணி எத்தனை பெய்தாலும் உள்ளே போகாது. ஆனால் அட்லீஸ்ட் குளமாவது சேறு கட்டினது கண்ணுக்கு தெரியும், குட்டை சேறு கட்டினது தெரியும், ஏரியில் செடிகளும் கொடிகளும் வளர்ந்து தண்ணி இல்லைங்கிற விஷயம் தெரியும். இந்த மனதுக்குள்ளே என்ன நடந்தாலும் முகத்தில் தெரியாது. ஏதோ அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு ஒரு நம்பிக்கைக்காக சொன்னோமே தவிர எப்பொழுதுமே தெரியுமான்னு தெரியாது. அகத்தின் அழுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது. பட் தீஸ் பீப்புள் ஹவ் பீன் டூயிங் ட்ரெமெண்டஸ் ஹெல்ப். இப்போ மனதை என்ன பண்ணுறேன், கரெக்டான பொசிஷனில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன். I'm immensely thankful for all those people who made my life livable. என் வாழ்க்கையை வாழ தகுதி வாய்ந்த ஒன்றாக மாற்றிய என் தாயாகட்டும், தந்தையாகட்டும், எனது ஆசிரியர் பெருமக்களாகட்டும், வந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களாகட்டும், ரோட்டரி ஆகட்டும், நாடாகட்டும், மிகப்பெரிய நன்றி. இந்த ஆங்கர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க தான் சேர் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக பண்ணிட்டு இருந்தபோது I could see 2 of the faculty members, என்னுடைய ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அங்கே போய் நின்றுட்டு அவசரமாக அவங்க நோட்டில் எதையோ எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சார் எங்கிட்ட சொன்ன போது எதையோ எங்கிட்ட கொண்டு போது நான் சொன்னேன், நான் அதை பார்க்கல, அங்கே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா எல்லாரும் எதையோ பார்க்குற அலவன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஒரு பெரிய ஆள் பின்னால் வந்து நிற்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு வேறு எந்த அலவன்ஸுமே கிடையாது. சிரிக்க முடியாது, பார்க்க முடியாது, என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கூட்டத்துக்குள்ளே யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்குற மாதிரி அந்த 2 டீச்சர்ஸுடைய பெரிய பொறுப்பு நன்றி வணக்கம்னு நம்ம சொல்லி அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் முடிஞ்சு நாட்டுப்பண் முடிஞ்சு இறங்கி போகிற வரைக்கும் the teachers are always on their toes. அங்கே வந்து அவசரமாக எதையோ அடிக்கிறாங்க, எதையோ எழுதுறாங்க, என்னமோ பண்ணுறாங்க, அந்த குழந்தைகிட்ட இப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கிராசிங் மை ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் விஷிங் தட் யூ குட் சே என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லிட்டீங்க. அந்த குழந்தைங்க என்ன உள்ளே வாங்கணுமோ அது வாங்கிட்டாங்க. தேங்க்யூ எவர் ஸோ மச் டீச்சர்ஸ். தேங்க்யூ. யூ ஹவ் பீன் டூயிங் சச் அ கிரேட் ஜாப். கண்ணுக்கு தெரியாதுரா அம்மா, இந்த மாதிரி யார் உதவி பண்ணாலும் தெரியாது. மூச்சு விடுறது என்ன, தினம் தினம் ஒவ்வொரு மூச்சுக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீத் பண்ணுறேன். மூச்சு அடைக்கும் போது தான் மூச்சு விட்டதே ஞாபகம் வரும். இந்த டீச்சர்ஸும் பெரியவங்களும் வாழ்க்கையை விட்டுட்டு போய் உன்னை நடுவில் நிறுத்தும் போது தான் உனக்கு தோணும், ஓஹோ இவங்கெல்லாம் என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா, தேவர் பஃபரிங் மீ ஸோ லாங், என்னை சுற்றி அரணாக நின்னாங்களா அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா. இப்போ திருப்பி இந்த யாதுமானவளுடைய தலையாய பண்பு நன்றி, அதற்குள்ளே வந்துட்டோம். இனி யாதுமானவளுக்கு எல்லாவற்றையும் கொண்டாடக்கூடிய தன்மை உண்டு. ஷி வில் செலிப்ரேட் எவ்ரி திங் பிகாஸ் ஷி செலிப்ரேட்ஸ் ஹர் செல்ஃப். தன்னையே கொண்டாடக்கூடிய பெண். தன்னையே கொண்டாடி ஆஹா நான் இவ்வளவு ஆண்டவன் சரியான நேரத்தில் படிச்சிருக்கான், சரியான ஆரோக்கியம் கொடுத்துருக்கான், சரியான சூழல் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடக்கூடிய பெண். எதையுமே வீண் பண்ணாத பெண். ஏன்னா உங்களுடைய ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போன பொழுது நாங்கள் பார்த்தோம், லவ் ஃபுட் ஹேட் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது கொஞ்சம் ஆம்பிகுவஸாக இருந்தது அந்த வார்த்தை. ஹேட் வேஸ்ட் அப்படின்னா இட் மே நாட் மீன் யூஆர் வேஸ்டிங் த ஃபுட், hating your habit of wasting. It can mean கொஞ்சம் கூட வேறு ஓவர் டோன் இருக்கும். மேபி லாங்குவேஜ் டீச்சராக இருந்ததுனாங்க அதுக்குள்ளெல்லாம் பூந்து பார்க்க தோணும் எங்களுக்கு. இப்போது ஜேஆர்டி டாட்டா, ரத்தன் டாட்டா, அவருடைய ஒரு நண்பர் இருக்கார். டாட்டாவுடைய நண்பருக்கு ஒரு பெரிய அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஹேபிட், அவருக்கு ஒரு துரதிர்ஷ்டவரமான பழக்கம் என்ன அப்படின்னா பேனாக்களை தொலைச்சிருவார். எத்தனை பேனா வாங்கினாலும் எங்கே வைக்கிறோன்னே அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது, தொலைஞ்சு போயிடும். தொலைஞ்சு போகிறது இல்லை, எங்கேயாவது வச்சிட வேண்டியது, மிஸ்பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் காணாமல் போச்சு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும், எப்போ டாட்டாவை பார்க்கும்போது அவர் சொல்லுவார், பேனாக்களை எங்கே வைக்கிறேன்னே தெரியல, காணாமல் போயிடுது இந்த பேனாக்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டாட்டா ஜஸ்ட் டோல்ட் ஹிம் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட். அவர் சொன்னார்,
ஆமாம் இந்த பேனாலாம் என்ன விலை இருக்கும்ப்பா, ஒவ்வொன்றும் இவ்வளோ தொலைக்கிறீங்கல்ல அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னால், ரொம்ப காஸ்ட்லியான பேனாலாம் இல்லை, ரொம்ப சீப்பான பேனா தான், தொலைஞ்சா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனாலும் ஏன் இப்படி தொலைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போது டாட்டா அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு, வை டோன்ட் யூ கெட் அ காஸ்ட்லி பென், ஒரு சாதாரணமான இங்க் ஃபில் பண்ணக்கூடிய பேனா. அப்படியெல்லாம் பேனாக்கள் இருந்தது, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணி கையெல்லாம் இங்கு பூசிகிட்ருப்போம். அதை விட டீச்சர் அங்கே கிளாஸ் எடுக்கும்போது அப்படி பேனாலேருந்து இங்கு கடன் எல்லாம் வேறு கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் 1 ட்ராப் கொடுக்குவாங்க, 2 ட்ராப் கொடுப்பாங்க. இல்லைடா, அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கம்பேனியன்ஷிப் இன்னும் க்ளோஸாக இருந்தது. அந்த பேனாவை டீச்சர் பார்த்து தலையாச்சிட்டே இருப்போம், ஆனால் பேனாக்கு இங்கே கடன் வந்துகிட்டே இருக்கும். பேனாவுடைய பாட்டம் ஒரு கலரில் இருக்கும், கழுத்து ஒரு கலரில் இருக்கும், கேப் ஒரு கலரில் இருக்கும். வாரம் அதை க்ளீன் பண்ணணும். அப்புறம் கழுத்து எப்போவுமே திருநீலகண்டர் மாதிரி எப்பொழுதுமே நீளமாகவே இருக்கும். கையெல்லாம் எப்போவும் அழுக்காக இருக்கும். சாப்பிட்றதுல தயிர் சாப்பாட்டில் கை வச்சோன்னா முதல்ல அப்படியே ப்ளூ கலரில் வரும். பட் வாஸ் ஃபன். டு யூ கால் இட் ஃபன்? எஸ், வி டூ கால் இட் ஃபன். அந்த மாதிரி இவர்கிட்ட ஒரு சொல்கிறார், பேனாவுடைய நிப் இருக்கு இல்லையா, தட் பார்ட், அது கோல்டில் பண்ண மாதிரி ஒரு பேனா வாங்குங்க. கெட் தி காஸ்ட்லியஸ்ட் பென் அவைலபிள். இதை விட காஸ்ட்லியான பேனா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தங்கத்தால் நிப்பான மாதிரி ஒரு பேனா வாங்கிக்கோங்க. இவருக்கு புரியலை, பேனா தொலைஞ்சு போகுதுன்னு சொல்கிறேன், அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன காரணம், வாங்கிக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் வாங்கிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மாதம் ஆச்சு, டாட்டா அவரை சந்திக்கவே இல்லை. அதற்கப்புறம் சந்திக்கும் போது அவர் ஓடி வந்து விட்டு சொல்கிறாரு, ஐ டு நாட் நோ, என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல, இப்போ நான் பேனா தொலைக்கிறதே இல்லை, இப்போ என்கிட்ட பேனா பத்திரமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன போது அவர் சொல்கிறாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் வாங்கின பேனா காஸ்ட்லியஸ்ட் பென் வாங்கியிருக்கீங்க, இதை தொலைக்க மாட்டீங்க. என்ன காரணம் தெரியுமா? எது மேலே மரியாதை இருக்கோ அதை தொலைக்க மாட்டோம். இஃப் யூ ரெஸ்பெக்ட் சம்திங் யூ வில் நாட் லூஸ் இட். இதுதான் யாதுமானவள் செலிப்ரேட்ஸ் ஹர்செல்ஃப், தன்னைத்தானே கொண்டாடிக்கிறா. ஆஹா, எனக்கு ஒரு பெண்ணாக நான் பிறந்திருக்கேன், ஆஹா எனக்கு ஆரோக்கியம் கிடைச்சிருக்கு, ஆகா எனக்கு கல்வி கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு நல்ல டீச்சர்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க, இன்னைக்கு யாரோ வராங்க என் கூட பேசுறதுக்கு, இன்னைக்கு நாங்கள் கேள்விகள் கேட்க போகிறோம், இன்னைக்கும் மழையில் நனைஞ்சிட்டு வெளியில் எத்தனையோ பேர் நிற்கும் பொழுது ஒரு ஏசி ஹாலில் எங்களுக்கு உட்கார இடம் கிடைச்சிருக்கு. நாங்கள் போய் பார்த்ததுல பெரிய இடம் இருக்கும், ஏசி ஹாலெல்லாம் கிடையாது, நல்ல ஒரு ஹியூஜ் ஆடிட்டோரியம், அக்காஸ்டிக்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். குழந்தைங்க காலை மடித்து தரையில் உட்காருவாங்க. பெண் குழந்தைங்க 10 மணிக்கு சீஃப் கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா 9:30 மணிக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து குழந்தைங்களை உட்கார வச்சுருப்பாங்க. உட்காந்துருக்கும் 4 மணி நேரம் கழித்து ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு நாங்கள் நேஷ்னல் ஆந்தம் அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தைங்க எழுந்திருக்கும் போது அவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க, ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும். இப்போ அவங்கெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது யூஆர் ஆல் கம்ஃபர்டபிளி சீட்டட். இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நன்றி. இது ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நினச்சா சீப்பாக வாங்கின பேனாவை எப்போ வேணாலும் தொலைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இஃப் யூ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப், சொந்த பந்தங்கள் மேலே உங்களுக்கு உண்மையாகவே மரியாதை இருக்குமே ஆனால், இஃப் யூ ரியலைஸ் தே ஆர் வெரி காஸ்ட்லி, அம்மா ரொம்ப காஸ்ட்லி, அப்பா ரொம்ப காஸ்ட்லி, டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி, நட்பு ரொம்ப காஸ்ட்லியானது, அதனால தானே டியர் மதர் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். டியர் இஸ் நாட் அ டேர்ம் ஆஃப் என்டியர்மெண்ட். போர்க்காலங்களில் சர்க்கரை கிடைக்காது. அந்த போர்க்காலங்களில் சர்க்கரை கிடைக்கல அப்படின்னா என்னென்ன எழுதுவாங்க தெரியுமா? சுகர் இஸ் அ டியர் கமாடிட்டி அப்படின்னு. நமக்கு நெருக்கமான விஷயம் அர்த்தமா? டியர் மீன்ஸ் ரே, டியர் மீன்ஸ் சம்திங் அன்அஃபோர்டபுள், கிடைக்காத ஒன்றையும் டியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அம்மாவை டியர் மதர் அப்படின்னு கூப்பிட்டா அதுதான் அர்த்தம். ஐ எம் தி லக்கியஸ்ட் உமன் பிகாஸ் எனக்கு இவங்க அம்மாவாக கிடைச்சிருக்காங்க, இவங்க அப்பாவாக கிடைச்சிருக்காங்க, இவங்க டீச்சராக கிடைச்சிருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் என் பெஞ்ச் மேட்ஸாக கிடைச்சிருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் கிளாஸ்மேட்ஸாக கிடைச்சிருக்காங்க, இவ்வளோ நல்ல ஸ்கூல் கிடைச்சிருக்கு, இவ்வளோ நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு, காலையில் சாப்பிட்ருக்கேன், மதிய சாப்பாடுக்கு உத்தரவாதம் இருக்குது, மாலையில் திரும்பி போனால் எப்போ வருவேன்னு காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஹாஸ்டல் இருக்குது, ஹாஸ்டல் வார்டன் இருக்காங்க, ஹாஸ்டல் வார்டன் தூங்காமல் முழிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளை ஹாஸ்டலில் விட்டு அம்மாவும் அப்பாவும் அமைதியாக வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஹாஸ்டல் வார்டன் தூங்க ஆரம்பித்தா அம்மா அப்பா தூங்க மாட்டாங்க. நம்ம நினைப்போம் 12 மணிக்கும் வந்து அப்படி டார்ச் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க, 12 மணிக்கும் வந்து இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு கோவம் வரும். ஹாஸ்டல் வார்டன் மேலே மரியாதை வராது. ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அம்மாவும் அப்பாவும் நிம்மதியாக கவலை இல்லாமல் தூங்குறாங்கன்னா ஹாஸ்டல் வார்டன் தூக்கத்தை விட்டுட்டு உங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு குழந்தைய பார்க்கறதுக்கே அம்மா அப்பாவுக்கு அவ்வளோ கஷ்டம், யாரோ பெத்த குழந்தைங்களை இத்தனை பேரை பார்க்குறது. அப்போது இஃப் யூ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் அ ரிலேஷன்ஷிப், யாதுமானவளுடைய மிகப்பெரிய விஷயம் அதுதான். உண்மையாகவே உறவுகளை மதிக்க தெரிந்தால், காப்பாற்ற தெரிந்தால், பேண வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்குமே ஆனால் கொண்டாடுவோம். அதனால நீ பெரிய விஷயம்னு உனக்கு தோணுனா யூ வில் செலிப்ரேட் யுவர் செல்ஃப். யூ காட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், யுவர் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் ஹெல்த், உன்னுடைய ஆட்டிடியூட் எல்லாவற்றையும் கொண்டாடுவேன் நீ. அது போக பணத்தின் மேலே மரியாதை இருக்குமே ஆனால் யூ வில் நெவர் பிகம் வேஸ்ட்ஃபுல். அப்பா தானே சம்பாதிக்கிறாரு, அம்மா தானே சம்பாதிக்கிறாங்க, மாசமான எனக்கு இவ்வளோ தொகை அனுப்புங்கன்னு கேட்க தைரியமே வராது. ஏன்னா அப்பாவும் அம்மாவும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆஃபீஸில் அப்பாவை கற்பனை பண்ணிப்பார், அம்மாவை கற்பனை பண்ணிப்பார். எத்தனை கஷ்டத்துக்கு நடுவில் அம்மா ஷுட் பி டூயிங் த ஒர்க், எத்தனை கஷ்டத்துக்கு நடுவில் அப்பா பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது அத்தனையும் புரிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பணத்தை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். இஃப் யூ ஹாவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் யுவர் டைம்,
பெரிய பிரச்சனை அதுதான். இனி யானை கட்டி இழுத்தாலும் 7th of November 2023 10 o'clock வராது, இனிமே வராது. நீ என்ன பண்ண 10 யானையை வச்சு கட்டி இழுத்து பாரு, கிளாக்கை வேணா திருப்பலாம். ஆனால் அதுதான் சொல்லுவாங்க, யூ கேன் ரெவ்யூ யோர் பாஸ்ட், யூ கேன் நெவர் ரீவிசிட் யோர் பாஸ்ட். திரும்பி போக முடியாது, திரும்பி பார்க்கலாம், மெமரிஸாக பார்க்கலாம். அப்போ இஃப் யூ ஹேவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் யோர் டைம், அது அந்த கோல்டன் பென் மாதிரி. அப்போ என்ன மனதில் கொண்டு போகிறோம்? மை டைம் இஸ் வெரி ப்ரெஷஸ், மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெஷஸ், மை எஜுகேஷன் இஸ் ப்ரெஷஸ். உன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய நோட் புக்கில் அதை நோட் பண்ணிக்கோ. எங்கேயாவது எல்லா குழந்தைங்களையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா பெரிய நோட் புக் கொண்டு வரீங்க. இவ்வளோ பெரிய லாங் சைஸ் நோட் புக்கெல்லாம் நாங்கள் கேட்கவே இல்லை. இந்த லாங் சைஸ் நோட் புக்கில் எப்படியும் கடைசி 10 பக்கம் மிச்சமாகும் இந்த வருஷம் முடியறதுக்குள்ளே. நாங்கள் பண்ணுறதையும் சொல்கிறோம். இந்தியா கேனாட் அஃபோர்டுங்கிறதுனால சொல்கிறோம். என்ன பண்ணுவோம், அந்த பேப்பர்ஸை மெதுவாக கிழித்து அதை 4ஆக மடித்து, எங்கள் காலத்தில் ஊசி நூல் அப்படின்லாம் இருந்தது. இப்போ பல வீடுகளில் ஊசி நூல் அப்படின்னா தெரியாது யாருக்குமே. அதுக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு வேறு பேர், அதாவது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு அதுக்கு பேர். என்ன கேட்டாலும் உடனடியாக எடுத்து கொடுக்கக்கூடியது ஊசி நூல் பட்டன் அதெல்லாம் இருக்கும். இல்லையா 2 ஸ்டேபிள் பண்ணு, சின்னதாக ஒரு பாக்கெட் நோட் புக் எப்போவுமே உன்னுடைய பேக்கில் இருக்கணும். எத்தனை அவசரமாக டீச்சர்ஸ் கூப்பிட்டாலும் ஓடி வரணும், அன்றைக்கி டேட் பண்ணிடுறேன். இஃப் சம்படி கம்ஸ் டு அட்ரஸ் யூ, யூ ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இவங்க சொன்னதில் எனக்கு இன்றைக்கி என்ன கிடைச்சிது, இவங்க சொன்னதில் எனக்கு இன்றைக்கி என்ன கிடைச்சிது, அப்படி எழுதி வச்சுக்கிற பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு தெரியும். இன்றைக்கி நம்ம தொடங்கினதில் கண்டிப்பாக யாதுமானவள், ஷீ செலிப்ரேட்ஸ் எவ்ரிதிங். அண்ட் வென் யூ செலிப்ரேட், யூ ரெஸ்பெக்ட், யூ ஆனர். இன்றைக்கி அது மனதில் எடுத்துக்கோ, என்ன ஆனாலும் விட்டுட்டு போக மாட்டேன் நான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோ. ரைட்? சரி, இந்த முதல் பண்பு நமக்கு வந்தாச்சு இல்லையா? 2வது ஒன்று இருக்குது. இந்த யாதுமானவள் எல்லாத்தையும் மதிக்கிறதுனால, எல்லாரையும் கொண்டாடுறதுனால, she will be independent. What do you mean by independent? Not dependent, independent. You depend within, not outside. வேறு யாரையும் எதிர்பார்க்க மாட்டா, தன்னை மட்டுமே தான் சார்ந்திருப்பா. வேறு யாராவது உதவணும்னா தயவு கண்டிப்பாக ஓடி போய் உதவுவா. ஆனால் தன் கால்களை உறுதிப்படுத்திக்குவா, தான் தன் மேலேயே நிற்கக்கூடிய ஒரு ஆள். சரி, ஒரு வயல் இருக்குது. அந்த வயலில் நிறைய பறவைகள் வந்து அங்கே நல்லா கதிரெல்லாம் வளைஞ்சிருக்கு. கதிர் அப்படின்னா உனக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. தி க்ராப் எல்லாம் ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு அப்படியே அறுவடைக்கு தயாராக, எவ்ரி திங் இஸ் ரைப் அண்ட் ரெடி. அப்போது அதற்கு முன்னால் 2 பறவைகள், த மதர் பேர்ட் அண்ட் தி ஃபாதர் பேர்ட். I did not say the male bird and the female bird. I said the mother bird and the father bird because they have decided to have a family. அங்கே ஒரு சின்ன மண் அந்த வயல்லையே கீழே அங்கே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய புல்லையெல்லாம் வச்சு ஒரு கூடு அழகாக கட்டியிருக்கு. கட்டி எக்கும் லே பண்ணியாச்சு, அந்த முட்டைகளும் பொரிஞ்சாச்சு. உள்ளுக்குள்ளேருந்து இந்த பேர்ட்லிங்ஸ், அந்த குழந்தைங்க வெளியில் வந்திருக்காங்க. இப்போது அம்மா வந்து போய் ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வரணும். அம்மா அப்பாவும் போய் எங்கேருந்தா ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே எல்லாம் உணவெல்லாம் வாயில் கொடுக்க முடியாது. பாதி டைஜஸ்ட் பண்ணி செமி டைஜஸ்ட் ஆன அந்த ஃபுட்டை அழகு மூலமாக வாய்க்குள்ளே கொண்டு போய் விடணும். அந்த அளவுக்கு தே வில் ஃபீட் குழந்தைங்கள. நாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, பேரண்டிங்கில் நம்மளை தாண்டி யாரும் இல்லைன்னு. கவலையப்படாதீங்க. பேரண்டிங் அப்படின்னு போட்டோன்னா அதில் கடைசியாக இருக்கிறது மனித இனம் மட்டும்தான். மற்ற எல்லா இனங்களுக்கும் ஹவு டு பேரண்ட்டுன்னு தெரியும், வென் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் வென் டு ஸ்டாப்னு தெரியும். நமக்கு நிதானமாக தொடங்கி முடிக்காத ஆட்கள் நாம் தான். வென் டு ஸ்டாப் அப்படின்னு தெரியணும், வாய்க்குள்ளே கொண்டு போய் கொடுக்கும். அப்போது அப்பா பறவை பறந்து போயாச்சு, அம்மா பறவை மட்டும் அந்த குஞ்சுகள் எல்லாம் உட்காந்துருக்கு. ஒரு 5-6 குஞ்சுகள் உட்காந்துட்டுருக்கு. எல்லாம் பிங்காக வாயை திறந்துட்டு இப்படியே, இதுதான் ஒரே பொசிஷன், வாய் இப்படியே திறந்துட்டு இருக்கிறது ஒன்று தான் பொசிஷன். இல்லைன்னா கேன்னு கத்திட்டே இருக்கும். அம்மா பறவை மட்டும் சொல்லுது, யாராவது வந்து ஏதாவது பேசினாங்கன்னா சாயங்காலம் வரும்போது என்கிட்ட நீ சொல்லணும். சரி, ஈவினிங் வந்தாச்சு. அம்மா பறவையும் அப்பா பறவையும் செமி டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை கொண்டு வந்தாச்சு. இந்த குழந்தைங்க வாய்க்குள்ளே ஊற்றியாச்சு. எல்லாம் சாப்பாடை கொடுத்ததுக்கப்புறம் கேட்குறாங்க, இன்றைக்கி யாராவது வந்தாங்களா இங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த பறவைகளில் ஒன்று சொல்லுது, ஆமாம் வந்திருந்தாங்க. யார் அப்படின்னா இந்த பெரிய இந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரர் வந்திருந்தார். வந்து எல்லா பயிர்களையும் பார்த்தாரு, எல்லா கதிர்களையும் பார்த்தாரு. எவ்ரி திங் இஸ் ஸோ ரைப் அண்ட் ரெடி டு பி ஹார்வெஸ்டட். அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. அப்போ என்ன சொன்னார் அவரா, ஊரில் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க, நான் நாளைக்கு வந்து இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து நான் இதை அறுவடை பண்ண போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஹார்வெஸ்ட். எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குமா, நாளைக்கு வந்துடுவாங்களா அப்படின்னு மற்ற குஞ்சுகள்லாம் கேட்கும்போது அப்பா பறவை சொல்கிறார், வரமாட்டார், 1 வாரம் கூட தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். 1 வாரம் பயமே இல்லாமல் இரு. ஐயோ வரமாட்டாங்க எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அப்பா பறவை சொல்லுது. 1 வாரம் போயாச்சு. இப்போ மறுபடியும் அம்மா பறவை ஒவ்வொரு நாளும் போயிட்டு வராங்க. ஆனால் அந்த 1 வாரம் முடிஞ்ச உடனே அம்மா பறவை மறுபடியும் சொல்லுது, யாராவது வந்து ஏதாவது பேசினாங்கன்னா என்கிட்ட சொல்லணும். கண்டிப்பாக. சரி, குழந்தைங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிது. தட் இஸ் தே ஆர் நாட் ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங், பட் இட்ஸ் ஆடிபிள். யாராவது வந்து பேசினாங்கன்னு. மாலை வந்து மறுபடியும் உணவெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கூட ரெக்கையெல்லாம் வந்தாச்சு. ஆனால் நடக்கும்போது தடுமாறி தான் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போவும் உடனடியாக எல்லாம் அதுகளுக்கு போக முடியாது. அம்மா கேட்குறாங்க, இன்றைக்கி யார் வந்து என்ன பேசுகிறாங்க? அவரே தான் வந்தார், போன வாரம் வந்தார் இல்லையா, அவரே வந்தார். அவர் என்ன சொன்னார் இன்றைக்கி? ஐயோ அறுவடை பண்ணியிருக்கணும் போன வாரமே, இனி இப்படி விட்டால் தாங்காது.
எனக்கு உறவினர்கள்லாம் இருக்காங்க, ஐ காட் ரிலேட்டிவ்ஸ். ஊரை நம்பினேன், ஊர் ஒன்றும் உதவுற மாதிரி தெரியல, உறவினர்களை கண்டிப்பாக நாளைக்கு வரேன், எல்லாத்தையும் அறுவடை பண்ணி ஆகணும், இப்படி விட்டால் தாங்காது. உடனே குழந்தைங்க, அம்மா நம்ம கிளம்பிடலாம் பயமாக இருக்குது. அப்பா சொல்கிறாரு, இல்லை இன்னும் ஒரு வாரம் கூட தாக்கு பிடிக்கும். அப்படி ஆமாம், ஒரு வாரம் தாக்கு பிடிக்கும், கவலைப்படாது அப்படின்னு. ஒரு வாரமும் போச்சு. இப்போ 14 days ஒரு fortnight முடிஞ்சாச்சு. இப்போ மறுபடியும் கிளம்பும்போது அம்மா பறவை, இன்றைக்கி யாராவது வந்தால் சொல்லணும் என்கிட்ட. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மறுபடியும் மாலையில் வந்து உணவு கொடுக்கும்பொழுது அந்த பறவை, குழந்தைங்க இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க, அல்ல அந்த முதல்ல எப்போவுமே அம்மா கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அப்படி இருப்பாங்க இல்லையா, கிளாஸில் கூட எது நடந்தாலும் ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி குடும்பத்துலேயும் அப்படி ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. யார் என்ன பண்ணாலும் பார்த்துட்டே இருந்தால் அவங்க தான் முதல்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பறவை சொல்லுது, அம்மா இப்போ அது முகத்தில் வருத்தமும் இல்லை கவலையும் இல்லை, அவ்வளோ ஒரு கேர்ஃப்ரீ ஆட்டிடியூடோட அது என்ன சொல்லுது, அம்மா இன்றைக்கும் அவரே தாம்மா வந்தார், என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, உறவினர்களை நம்பினேன் வரல, ஊரை நம்பினேன் வரல, நாளைக்கு நானே வரப்போகிறேங்கிறாரு, அதனால நமக்கு இன்னொரு ஒரு வாரம் அப்படிங்கும்போது அப்பா பறவை சொல்லுது, ஐயோ இல்லை இன்றைக்கி ராத்திரியே கிளம்பிடணும், இப்போ கிளம்பிடுறோம் நாம். எதுக்கு, அவர் தான் வரமாட்டார். இல்லைப்பா, ஊரை நம்பிட்டு வரும்போது அவர் வரமாட்டார், யாரும் அத்தனை பேரும் நினைச்ச அளவு உதவ மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். உறவினர்கள் அப்படின்னா இவர் எதிர்பார்க்குற அத்தனை பேரும் கையை கொடுத்துட்டு வரமாட்டாங்கன்னு தெரியும். ஆனால் நான் நாளைக்கு வரப்போகிறேன்னு சொன்னால், when man starts depending within, தன்னை நம்பிட்டான் அப்படின்னா முதல்ல கிளம்பிடணும், உடனே கிளம்பிடலாம். அப்போ யாதுமானவள் இஸ் அ பர்சன் who is self-reliant. செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், என்னை சார்ந்து நான் இருப்பேன், என்னை நம்பி நான் இருப்பேன். அதனால தான் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அம்மா சொல்லக்கூடியது, படுக்கையில் உன்னுடைய பெட்ஷீட்டை மடிச்சு வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா கோபம் வரும், காதுலையும் மூக்குலையும் புகையாக வரும். ஆனால் புரிஞ்சுக்கோ, நீ பயன்படுத்துகிறத மடித்து வச்சு அவங்க பயன்படுத்துறதையும் மடித்து வைக்கிற வயசாகிடுச்சு உனக்கு. ஆனால் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணுறோம், என்னமோ பச்சை குழந்தை மாதிரி அம்மா கொண்டு வந்து சாப்பாடு விட்டு, அப்பா கொண்டு வந்து முகத்தை பார்க்க, அம்மா மறுபடியும் தலையை பின்னி விடு. யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் ஆன் சம்படி அண்ட் யூ டு நாட் ஈவன் நோ தட் யூ வாக்கிங் ஆன் crutches. கையில் ஏதோ உங்களை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கான ஊன்றுகோள்களாக தாயும் தகப்பனையும் பயன்படுத்துகிற வரைக்கும் உன் கால் ஒரு நாளும் பயனுக்கு வராது. உன்னை நடக்கச்சுன்னா உன்னால் நடக்க முடியாது. நீ நடக்கணும், ஓடணும், குதிக்கணும். அதுக்காகத்தானே போலியோ ட்ராப்ஸ் கொடுத்துருக்கு. சிம்பாலிக்காவும் அதுதான் பொருள். உன் காலில் நீ நிற்கணும். நீ நிற்கிறது மட்டும் அல்ல, நிற்க முடியாதவங்களுக்கு தோள் கொடுக்கணும். அப்படின்னா இன்டிபெண்டன்ஸ், உன்னை நீயே சார்ந்திரு. யாதுமானவள் யார் தோளிலும் சாய்ந்து கொள்ளாத ஒரு பெண்மணி. யாருக்காவது தோள் தேவைப்பட்டால் கொடுக்கும் பெண்மணி. she will allow somebody to lean on her shoulder but she will never, தன் தோள்லையே கூட சாஞ்சிக்க மாட்டா. இது அடுத்து ரொம்ப பெரிய விஷயம், ரைட்? அப்போ முதல்ல மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் நாம்பன்னு பார்த்துட்டோம், மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் parents and teachers னு பார்த்துட்டோம், மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் இஸ் a life given to us னு பார்த்துட்டோம், மோஸ்ட் ப்ரெஷியஸ் இஸ் a time and we will not waste anything including food. ஏன்னா நான் சில பள்ளிக்கூடங்களில் சொல்வேன், நீங்கள் நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் பெரிய விவசாயியாக வரப்போகிறீங்க, கிரேட் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்டாக வருவீங்கன்னா பயங்கரமாக குழந்தைங்க கைத்தட்டுவாங்க. அடுத்த நிமிஷம் சொல்வேன், அக்ரிகல்ச்சரிஸ்டாக வருவீங்கன்னு ஒன்று கைத்தட்டுறதுல பெரிய விஷயம் இல்லை. அன்னைக்கு மத்தியானம் போடக்கூடிய சாப்பாடை கொண்டு போய் அப்படியே டஸ்ட்பினில் போட்டிங்க அப்படின்னா யூ ஆர் இன்சல்ட்டிங் நாட் ஓன்லி ஃபுட் பட் ஆல்சோ தி ஃபார்மர். உங்களுக்காக அந்த சாப்பாடு, அந்த அரிசி எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியுமா? புனித யாத்திரை அப்படின்னு நம்ம கோவிலுக்கெல்லாம் போகிறோம், நம்ம மாஸ்க்குக்கு போகிறோம், இல்லை நம்ம தேவாலயங்களுக்கு போகிறோம், இல்லை ஒரு பெரிய பில்கிரிமேஜாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம்ல. நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய ரைஸ் கூட பெரிய பில்கிரிமேஜ் தான். ஏதோ மண்ணில் விளைஞ்சு அது அங்கே இருக்கக்கூடிய கோழியோ காக்காவோ இல்லை எலியோ சாப்பிடாம அது ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் பத்திரமா அந்த கொடோனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ரைஸ் மில்லுக்கு போய் அங்கே அது அந்த பேடியாக வந்தது, கலெக்ட் பண்ணது ரைஸாக மாறி அது கடைகளுக்கு சாக்கில் போய் அப்போ கூட கீழே 4 சிந்தி இருக்கலாம், அந்த மணி சிந்தாமல் உங்கள் அப்பா வாங்கக்கூடிய அந்த அரிசியில் அது வந்து அன்னைக்கு சமைக்கும் போது அம்மாவுடைய அரிசியில் அம்மா எடுத்த அரிசிக்குள்ளே அது வந்து உங்கள் அண்ணன் டிஃபன் பாக்ஸ்லையோ உங்கள் அக்கா டிஃபன் பாக்ஸ்லையோ அம்மாக்கிட்டேயோ இல்லாமல் உன்னுடைய டிஃபன் பாக்ஸுக்கு வர நீ ஓப்பன் பண்ணும்போது மூடியில் ஒட்டிட்டு கீழே விழாமல், கையில் ஒட்டிட்டு பல்லுபட்டு கீழே விழாமல் வாய்க்கு அது போகணும் அப்படின்னு அதனுடைய ட்ராவல் இஸ் ஸோ லாங். அதனால் எந்த ஃபுட்டு கிடைச்சாலும் பெரிய மரியாதையோடு எடுப்பேன். ஒரு டம்ளர் டீ கொடுத்தாங்கன்னா அவ்வளோ மரியாதையோடு எடுப்பேன். உன்னுடைய பர்த்டே கேக்கா அவ்வளோ பெரிய மரியாதையோடு எடுப்பேன். அது முகத்தில் பூசிட்டு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி யூ வில் நாட் கோ இன் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஃப் இட் பிகாஸ் இட் ஹஸ் டேக்கன் அ லாங் ட்ரிப். ஒரு பெரிய வாயேஜ் எடுத்திருக்கு. அது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு கூட நமக்கு தெரியாது, எங்கிருந்தோ வந்திருக்கு, ரைட்? அப்போது உங்களுடைய ஃபுட் கோர்ட்டில் எழுதியிருக்கக்கூடியதை 100% ஃபாலோ பண்ணணும். அதில் மிச்சம் இருக்கக்கூடியது கருவேப்பிலை கூட சாப்பிட்டுடலாம், மிளகாய் இருந்தால் சாப்பிட முடியாது, அவ்வளோதான். சாப்பிட மாட்டோன்னு இல்லை, சாப்பிட முடியாது. அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, வாட் டஸ் அ உமன் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், வாட் வுட் ஷி டூ? நம்ம பெரிய ஆள் யாதுமானவள். சரி, இதற்கு அடுத்து இன்னொன்று இருக்குது. யாதுமானவள் என்ன பண்ணுவான்னா, ஒரு வேலைக்குள்ளே இறங்குறதுக்கு முன்னால்
அதான் சொல்லிட்டேன், அவளே டிபெண்ட் பண்ணுவா, அவளுக்கு எல்லாமே ப்ரெஷியஸ்ன்னு தெரியும். ஒரு வேலைக்குள்ளே இறங்கிறதுக்கு முன்னால் தெய்வங்கள் எல்லாம் கூப்பிடுவா, பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்ணுவா. ஆனால் வேலைக்குள்ளே இறங்கினதுக்கப்புறம் ஆண்டவனை கூப்பிட்ற வேலையெல்லாம் கிடையாது. எக்ஸாம் அன்னைக்கு போய் உட்காந்து கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போது ஐயோ கடவுளே 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 நான் படித்த கொஸ்டின் வரணுமே கிடச்சி, கண்டிப்பாக கிடையாது. யாதுமானவள் வில் நெவர் டூ இட். இந்த ப்ரேயர்லாம் எங்கே? எக்ஸாமுக்கு வரதுக்கு முன்னால் உட்காந்து படிக்கும்போது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எல்லாம் ப்ரேயர்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதே மாதிரி தெர் இஸ் அ நேவல் ஆஃபீஸர், ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் இருக்கார் நேவியில். ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் அவருக்கு என்ன தோணுது, அவருக்கு அவ்வளோ கடல் பிடிக்கும், கப்பல் பிடிக்கும், கடல் பயணம் பிடிக்கும், கூட வரக்கூடிய பிரயாணிகளை பிடிக்கும், அவ்வளோ அவருக்கு அது ஒரு அடிக்ஷன். அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இல்லைப்பா நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு மூலையில் உட்கார முடியாது, கடலில் வர வா 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 அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது, கண்டிப்பாக போயே ஆகணும். இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு க்ரூயிஸ் ஷிப், ரொம்ப அழகான ஒரு உற்சாகமான பொழுதுபோக்குக்கான ஒரு கப்பல். அந்த கப்பலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு கப்பல் வரைக்கும், ஒரு இடம் வரைக்கும் கொண்டு போகணும். அதனுடைய கேப்டனாக அவர் பண்ணுறாரு. நிறைய பேர் சேர்றாங்க, பணத்துக்கு பணமும் ஆச்சு, ஒரு 7 நாள் பயணமும் ஆச்சு, பல பேரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பும் ஆச்சு. ஸோ ஹி என்ஜாய்ஸ் திஸ். ஒரு தடவை என்ன ஆகுதுன்னா, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் உள்ள வராங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு நாட் லெஸ் தென் 60 to 100 யங்ஸ்டர்ஸ், எல்லாம் வெரி சர்ப்பி, கச்ச 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 கச்சன்னு பேசிட்டு என்ன சொல்லலாம், யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் டூ மச் ஆஃப் எனர்ஜி. அவ்வளோதான், சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் கிடையாது, சஃபரிங் ஃப்ரம் டூ மச் ஆஃப் எனர்ஜி. பொங்கி பொங்கி வழியிற மாதிரி சக்தி இருக்குது, நின்ன இடத்துல நிற்க மாட்டேங்கிறாங்க, 10 கால் 15 கை மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்காங்க. இவருக்கு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆனால் ஹீ இஸ் ஆல்ரெடி பாஸ்ட் 65 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஹீ இஸ் ஸோ ஹாப்பி. பார்க்குறாரு, பார்த்துட்டு இப்போ இந்த கடலில் இந்த பயணம் மேற்கொள்ளணும், எல்லாம் ரொம்ப பிஸியாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் தனியாக தன்னுடைய கேபின் இருக்கு இல்லையா, அங்கே போய் ஹீ ஜஸ்ட் கோஸ் தேர் ஃபார் அ ப்ரேயர். ரொம்ப நீண்ட அமைதியான ஒரு பிரார்த்தனை. என்னவாக இருக்குது, வந்திருக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் ரொம்ப இளமையான வயதில் இருக்காங்க. அவங்க இது ரொம்ப அழகாக என்ஜாய் பண்ணணும், வாழ்க்கையில் நிரந்தரமாக மனதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கணும். அதற்கெல்லாம் கடவுளை கொஞ்சம் துணை நில்லு, எந்த விதமான பிரச்சனையும் நடுவில் வரக்கூடாது. ஏன்னா போகக்கூடியது கடலில், எத்தனை தான் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணாலும் திடீர்னு கடலில் எப்போ சீற்றம் வரும்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது, எப்போ ஒரு சைக்ளோன் வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எந்த இடரும் இல்லாமல், எந்த விதமான விபத்தும் இல்லாமல், எந்த விதமான சேதமும் இல்லாமல் இந்த கப்பல் திரும்பி உற்சாகமாக திரும்பி வரணும். இவர் ப்ரே பண்ண போன உடனே இவங்களுக்கு திடீர்னு தோணுது, எங்கே இவரை காணோம், இட்ஸ் டைம் வி ஸ்டார்டட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பார்த்தா இவரை காணோம், வந்து எட்டி பார்க்குறாங்க, பார்த்தா அவர் அங்கே ரொம்ப சீரியஸாக ப்ரே பண்ணிட்டுருக்காரு. அவர் முடிச்சு வெளியில் வரும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கிண்டல், ரொம்ப கிண்டலோடு, எதுக்கு என்ன ப்ரேயர், எதுக்காக ப்ரேயர், இவ்வளோ நேரம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டுருக்கீங்க? இல்லை அது என்னுடைய பழக்கம், கிளம்புறதுக்கு முன்னால் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புவேன். அப்படியா? ஒன்றும் இல்லைப்பா, பாருங்கள் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் பாருங்கள், மழையும் கிடையாது, புயலும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, எவ்ரிதிங் இஸ் ஆப்சல்யூட்லி பீஸ்ஃபுல். சந்தோஷமாக 7 நாள் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம், இதுக்கெல்லாம் யாராவது ப்ரே பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இடிச்சுக்கிட்டு, ஆமாம் வயசானாலே இப்படி தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரியே கிண்டல் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. ஓகே, போயாச்சு. 3 நாள் ஆச்சு, 4 நாள் ஆச்சு, 5 நாள் ஆச்சு, 6 நாள் ஆச்சு, எல்லாம் பிளான் போட்ட மாதிரி அவ்வளோ அழகாக போயிட்டுருக்கு. 6ஆவது நாள் எங்கிருந்து தான் அவ்வளோ மேகங்கள் வந்ததுன்னு தெரியாது, எங்கிருந்து தான் த சீ டர்ன்ட் ரஃப்னு தெரியாது. அடுத்த நிமிஷம் ரொம்ப பயமாக இருக்குது. த ஷிப் மே கெட், இட் மே டாப்பிள், இட் மே ட்ரவுன், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஐயோ இது அப்படியே மூழ்கி போயிடுமோ, அப்படியே சிங்க் ஆகிடுமோ அப்படின்னு பயம். இப்போ அந்த கலகலன் சிரிப்பை காணும், விளையாட்டை காணும், கொண்டாட்டம் காணும், கூச்சல் காணணும். அதாவது கையை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு, ஃப்ரெண்டு கையை பிடிச்சிக்கிட்டு, யார் கையெல்லாம் பிடிக்க முடியுமோ பிடிச்சிட்டு ஒரே ப்ரேயர் ப்ரேயர் ப்ரேயர். ஒருத்தருடைய சத்தமே காணும், ஒருத்தர் இதுக்கு நடுவில் காணவே காணும். அலை அடித்து ஓஞ்சி எல்லாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் கப்பல் சரிஞ்சு சரிஞ்சு எழுந்திருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு வழியாக எல்லாருடைய ப்ரேயரும் முடிஞ்சு கப்பல் கரைக்கு வந்தாச்சு. அப்பாடா அப்படின்னு சை ஆஃப் ரிலீஃபோடு வந்து எட்டி பார்த்தா த கேப்டன் இஸ் மைண்டிங் ஹிஸ் பிஸ்னஸ். கப்பலை இந்த கடுமையான சூறாவளியிலேருந்து எப்படி காப்பாற்றி கொண்டு போகணுங்கிறத தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் கப்பலை நடத்தி கொண்டு போயிட்டுருக்காரு. அவர் அது கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இவங்க கேட்குறாங்க, உங்களுக்கு பயமாகவே இல்லையா? நாங்கள்லாம் எப்படி கூவுன்னு கூவினோம், எத்தனை பிரார்த்தனை பண்ணினோம், எத்தனை கெஞ்சினோம் ஆண்டவனை, நீங்கள் கவலையே படாமல் இருக்கீங்க அப்படின்ன போது அவர் சொன்னாராம், எந்த வேலையும் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் ஆண்டவனை கூப்பிட்டு உதவி கூப்பிட்டுடுவேன். வேலை நடக்கும்போது வேலை மட்டும்தான் ஆண்டவனை தவிர வேற எதுவும் ஆண்டவன் கிடையாது. அப்போ யாதுமானவள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இது. தங்கால தான் நிப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, புரிந்து கொள்ள வேண்டியது. ஆல் யோர் ப்ரேயர்ஸ் ப்ரிசீட் யோர் ஆக்ஷன். ஆல் த ஹிம்ஸ் ஆஃப் காட், ஆண்டவன் நினைச்சு நீ சொல்லக்கூடிய அத்தனை புகழும், அத்தனை அஞ்சலியும், அத்தனை பிரார்த்தனையும் செயலில் இறங்குவதற்கு முன்னால், செயலில் இறங்கிட்ட அப்படின்னா உன்னுடைய கண்கண்ட தெய்வம் உன் மனதுக்குள்ள இருக்கு. உன்னுடைய உறுதி, உன்னுடைய திடமான நம்பிக்கை, உனக்கு கிடைத்த பயிற்சி, அதை நீ எப்படி பயன்படுத்தினேன் தான். மற்றபடி எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு ஆண்டவனை மார்க் போடுன்னு கூப்பிட்டா எந்த ஆண்டவனும் வரமாட்டான், நான் உட்பட யாரும் வரமாட்டாங்க. எங்கே எடுக்கிறோம் நம்ம முடிவு, அதற்கு முன்னால் யூ ப்ரிப்பேர் வெல் அஹெட். அதற்கு முன்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன், அதுக்கு முன்னால் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். அதுவும் என்ன பிரார்த்தனை, நான் 35க்கு எழுதுகிறேன் கடவுளை, மிச்சம் 5 மார்க்காவது போட்டு பாசிங் மினிமம் கொடுங்கிற அர்த்தம் இல்லை.
100 மார்க்குக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய தைரியம் கொடு. டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய மனதை கொடு. உன்னுடைய பிரார்த்தனை கூட உனக்கு பொருத்தமாக கண்டிப்பாக இருந்தாகணும். இந்த பிரார்த்தனை பொருத்தமாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீ யாதுமானவளாக இருக்க முடியாது. இப்போ எப்படி ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து வருதுன்னு பாரு. யூ ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி திங் அண்ட் யூ நோ ஹவு காஸ்ட்லி யூ ஆர். How costly you are ஆகும்போது you become independent. When you become independent, you understand that your prayer should precede your duty. Your prayer should precede your action, not during the action. செயலில் இருக்கும் பொழுது பிரார்த்தனை கூட கவனச்சிதறல் தான். பிரார்த்தனை கூட உன்னுடைய தடம் புரளக்கூடியது தான். எல்லா தெய்வங்களையும் எல்லாவற்றையும் அதற்கு முன்னால் கொண்டாடுறோம். அதற்கப்புறம் we start. சரி, இந்த ஸ்டேஜும் வந்ததுக்கப்புறம் இவ்வளவு ஒழுங்காக வந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்ததும் உனக்கு தெரியும். என்ன, இந்த வயசில் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய குறைகளை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வயசு இது. உங்ககிட்ட இருக்கிறது கூட அதுதான் உன்னுடைய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸாக வரக்கூடியது. உன்னுடைய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸாக இந்த உயரம் இல்லை நானே, இந்த அழகு இல்லை நானே, இப்படி நான் நிற்கலை, அப்படி நான் நிற்கலை, இதெல்லாம் மனதுக்குள்ளே வரக்கூடிய வயசு. கண்ணாடியை அடிக்கடி பார்க்குற வயசு, இல்லைன்னா கண்ணாடியை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கிற வயசு. படிக்கடி பார்க்க, திஸ் இஸ் யுவர் ஏஜ், ஐ கேனாட் பிளேம் எனிதிங். அப்படி இருக்கும்போது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எல்லாவற்றிலையும் குறைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு சில கண்கள் இருக்கும். ஒரு டீச்சர் கிளாஸுக்கு வராங்க, வந்து ஷீ இஸ் டு கிவ் அன் அசைன்மெண்ட். எல்லாருக்கும் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, ஒன்றும் பண்ணலை. அது லாஸ்ட் ஹவர் ஆஃப் த டே, கடைசி ஹவரில் ஜென்ரலி தமிழோ இங்கிலீஷோ தான் இருக்கும். அதுவும் ஸ்கூலில் இருக்கிறத விட காலேஜில் இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லோரும் இனிமேல் நான் கவனிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு தலையில் ஒரு போர்டு போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பாவம் லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் வில் கம் இன்சைட். அப்படி லாஸ்ட் கிளாஸ் அப்போ ஒரு குழந்தை டீச்சர்கிட்ட சொல்ல, மேம் டோன்ட் வாண்ட் கிளாஸ் மேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு குழந்தை சொல்கிறா, மேம் காலையில் 9 மணியிலிருந்து 3 மணி வரைக்கும் இட் வாஸ் திஸ். இப்படியே எல்லாம் எத்தனை ரவுண்ட் அடிச்சாச்சு தெரியுமா எங்களை. முடியாது மேம், இனி கிளாஸ் வேணாம். மேம் சொல்கிறாங்க, ஒன்றும் இல்லை, வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஃபன், அவ்வளோதான் பண்ண போகிறோம். சும்மா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ரைட் வாட் எவர் யூ ஃபேன்சி. நான் கொடுக்கக்கூடியதை பார்த்துட்டு ஷி புல்ஸ் அவுட் அன் A4 சைஸ் பேப்பர். நடுவில் ஒரே ஒரு கருப்பு டாட் இருக்கு. ஷி ஜஸ்ட் சேஸ் ஒரு 10 சென்டென்சஸ் எழுதுங்க. என்ன இதை பார்த்தா தோணுதுன்னு எழுத தொடங்கும் போது பாதி பேர் தொடங்கிட்டாங்க. அப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது, மேம் என்னதை பார்க்க சொன்னாங்கன்னு கூட பார்க்கல, பேனாவை திறந்தாச்சு, எழுத ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து, மேம் இதை நான் பார்த்துட்டு போகிறேன், மேம் இதை நான் பார்த்துட்டு போகிறேன். பக்கத்தில் வந்தாங்க, பார்த்தா ஒரு பெரிய பேப்பர், பியோர் ஒயிட், தொட்டா அழுக்காயிருமோங்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ க்ளீன் பேப்பர். அதுக்கு நடுவில் 1 ஷார்ப் டாட் ஆஃப் பிளாக் கலர், அவ்வளோதான், கருப்பாக ஒரு புள்ளி இருக்குது. எல்லாம் 45 குழந்தைங்கடா, 45ம் 10 சென்டென்சஸ் எழுதினா போதும், அவ்வளோதான். எல்லாம் உட்காந்து 10 சென்டென்சஸ் இல்லை, எல்லாம் பெரிய மெகா சீரியல் ரேஞ்சுக்கு எழுத ஆரம்பிச்சிச்சு. இதே குழந்தைங்க தான் டோன்ட் வாண்ட் கிளாஸ் மிஸ் அப்படின்னு சொன்ன குழந்தைங்க. ஆனால் மிச்சம் அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது. எல்லாம் எடுத்துகிட்டு பக்கமாக எழுதுறாங்க. எல்லாம் எழுதிட்டு டீச்சர்கிட்ட கொண்டு வந்து, டீச்சர் சொன்னாங்க ½ அன் ஹவர் ஆகும்போது ஸ்டாப் ரைட்டிங் அப்படின்னப்போ தான் சில பேர் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங்னு நினச்சிக்குவாங்க. ஸ்டாப் ரைட்டிங் சொன்னதுக்கப்புறம் வேகமாக எல்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கும். எல்லாம் எழுதி எல்லார் கையிலேருந்து பிடுங்கி கொண்டு வந்து பார்க்குறாங்க. பார்க்கும்போது பார்த்தா எல்லாரும் எழுதியிருக்காங்க. எவ்ரிபடி ஹாஸ் ரிட்டன் பேஜஸ் அண்ட் பேஜஸ் அபவுட் த பிளாக் டாட். கருப்பு புள்ளியை பற்றி அத்தனை பேரும் கதையாக எழுதியிருக்காங்க. அந்த கருப்பு புள்ளி வாட் அன் ஐசோர் இட் இஸ், கண்ணுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இதை பார்க்கும்போது. என் கிளாஸில் கூட இப்படி தான், தெர் ஆர் சர்டன் பீப்புள் ஹூ ஆர் த பிளாக் டாட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ், அப்படி இப்படின்லாம் எதெல்லாமோ கற்பனை பண்ணி அப்பாடா கிடைச்சது வாய்ப்புன்னு எல்லாம் எழுதி அந்த 45 பேப்பரையும் மேம் படிக்கிறாங்க, நின்று படிக்கிறாங்க. ஃபார்ச்சுனேட்லி மேம் நின்று படிக்கிறதுனால, பிகாஸ் டீச்சர் is the only person under the sun, என்ன எல்லார் கையெழுத்தும் படிக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் உலகத்தில் உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் டீச்சர் மட்டும்தான். எப்படி எழுதினாலும் படிச்சிருவாங்க. என்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நீ பண்ணினாலும் தானாக மனதுக்குள்ள ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு, ஓ இது எழுத வந்து இது எழுதிட்டியா அப்படின்னு நினச்சி கரெக்ட் பண்ணி படிக்கக்கூடிய ஆசிரியர் டீச்சர் மட்டும்தான். வேறு யாருக்குமே தெரியாது. நீயே உன் கையில் கொடுத்தா கூட நீ என்ன எழுதுனேன்னு உனக்கு தெரியாது. நாங்கள் எல்லாம் படித்து மேம் ஒவ்வொன்றையும் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிறாங்க, வெரி குட் அட்டெம்ப்ட், எல்லாரும் அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கீங்க. டோன்ட் வாண்ட் கிளாஸ் மிஸ் அப்படின்னு சொன்ன குழந்தைங்க பக்கமாக உட்காந்து எழுதியிருக்கீங்க. ஐம் டிலைட்டட், ஐம் ஹாப்பி ஃபார் யூ. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. ஆனால் ஒரே ஒரு வருத்தம் தான். என்ன வருத்தம்? எல்லாரும் அந்த கருப்பு புள்ளியை பற்றி மட்டும்தான் எழுதியிருக்கீங்களே தவிர யாரும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை பக்கத்தை பற்றி யாருமே எழுதலை. நோபடி ரோட் அபவுட் த ஒயிட் ஸ்பேஸ். இன்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வெள்ளை இடம் மிச்சம் இருக்குது. எல்லாரும் எழுதுனது எதை பற்றி மட்டும்தான்? அந்த கருப்பு புள்ளியை பற்றி மட்டும்தான். நான் ஏதாவது ஒரு குழந்தையாவது கருப்பு புள்ளியை விட்டுட்டு வெள்ளை இடத்த மட்டும் பார்த்து எழுதுன்னு நினச்சேன். ஒரு குழந்தை கூட எழுதலை அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் குழந்தைங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தது, ஓஹோ அது வெள்ளை பேப்பரா, அதில் ஒரு கருப்பு புள்ளியா, நம்ம பார்த்தது வெறும் கருப்பு புள்ளியை மட்டும்தானே, வெள்ளை பேப்பரை பார்க்கவே இல்லையே. யாதுமானவள், திருப்பி நம்ம நன்றிக்கே வரோம். யாதுமானவள் இஸ் அ பர்சன்.
அவளுக்கு கண்களுக்கு ஆண்டவன் பெரிய ஒரு வரம் கொடுத்துருக்கான். என்ன தெரியுமா? ஊருக்குள்ளே எல்லாம் கோணையாக இருந்தாலும் அதுக்கு நடுவில் ஏதாவது நேராக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவ. எல்லாம் மோசமாக இருந்தாலும் அதில் ஏதாவது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவ. எல்லாவற்றிலையும் நல்லதை மட்டுமே. ஷி டஸ் நாட் நெகேட் ஈவில். இல்லை, தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற குழந்தை அல்லவ. தப்பு இருக்குது, ஆனால் உலகத்தில் தப்பு மட்டுமே இல்லை, நல்லதும் கூட இருக்குது. அப்படிப்பட்ட குழந்தையாக இருந்தது அப்படின்னா நாளைக்கு டிவியை ஆன் பண்ண உடனே அவசரமாக 100 செய்திகள் அப்படின்னு வரும். ஒரு 100 நியூஸ் ஒன்றா வந்து கொட்டும். அதில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒன்று கூட நல்லதாக இருக்காது. அப்போ நான் நினச்சேன், இந்த நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக போகிற ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த கருப்பு புள்ளியை பார்த்த ஆட்கள்லாம் எங்கடா காணாமல் போனாங்க அப்படின்னா அவங்க அத்தனை பேரும் ஒன்றா கிளம்பி போய் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஆகிட்டாங்க. அவங்க அத்தனை பேரும் இங்கே கொலை நடந்தது, அங்கே விழுந்தாங்க, அங்கே எழுந்திரிச்சாங்க, இவங்க அழுதாங்க, அவங்க தும்முறாங்க, அவங்க இருமுறாங்க, இதை பற்றி மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர ஒரு சாம்பிளுக்காகவாவது இதே ஊரில் நல்ல விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு, இதே ஊரில் நல்லவங்க அத்தனை பேரும் இருக்காங்க, இதே ஊரில் ஒழுங்காக மழை பெய்யுது, ரெயின் கோவேன்னு பாடாத குழந்தைங்க, லீவ் டிக்ளேர் பண்ணணுமே அப்படின்னு வேண்டிக்காத குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு யூனிஃபார்மோட வந்து தங்கமாக வந்து ஒரு ஹாலில் உட்காந்துருக்காங்க. இது யாருமே எழுத மாட்டாங்க. எழுதுறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்த வழியில் இங்கே குளம் இருந்தது, இங்கே குட்டை இருந்தது, 4 சக்கரமும் ஒரே குழிக்குள்ளே இறங்கிச்சு, பல்லாங்குழி மாதிரி ரோடு புற ஒரே குழியாக இருந்தது. புலம்பல் எவர் கம்ப்ளைனிங் பிகம்ஸ் யுவர் கேரக்டர். அதனால் யாதுமானவளுக்கு தெரியும். என்ன தெரியும் அப்படின்னா, ஷீ இஸ் அ பர்சன், தன்னுடைய சிந்தனைகளை கவனிக்கக்கூடிய ஆள். who stands as a sentinel for her thoughts. எண்ணங்களை கவனிச்சுட்டே இரு. தலைக்குள்ளே நான் பேசும்போது கூட தலைக்குள்ளே என்ன எண்ணம் வருதுன்னு பார்த்துக்கோ. எண்ணங்களை கவனிச்சா அந்த எண்ணங்கள் என்னவாக மாறும்? உன்னுடைய வார்த்தைகளாக மாறும். your thoughts become your words, but mind your words. வார்த்தைகளை தயவு செஞ்சு கவனமாக பார்த்து பயன்படுத்து. என்ன காரணம்? வாயை விட்டு வார்த்தைகள் வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை மறுபடியும் இந்த உதட்டையும் பல்லையும் நாக்கையும் எத்தனை ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்குன்னு பாரு. இத்தனையும் இதற்கும் உள்ள லிங்க் மட்டும் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சேன்னு வை, then it is very dangerous. எப்பொழுதுமே இது அன்பிளக் ஆகாமல் ப்ளக் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. தலையில் இருக்கிறது அத்தனையும் மனசுக்குள்ளே போய் ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்கு தான் உங்களுடைய 4 வழி சோதனை அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. நான் மறுபடியும் ரோட்டரி கிட்ட இட்ஸ் an earnest request. இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் யார் 4 வழி சோதனையை படிக்கிறதுக்காக அவங்கள அனுப்புகிறீங்களோ அந்த நபர் அதற்கு முன்னால் ஒரு குட்டி ப்ரோலாக் ஒன்று கொடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா சாக்ரட்டிஸ் காலத்திலே சொன்னது. சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட ஒரு நபர் வந்து ஒரு செய்தியை சொன்ன உடனே கேட்கறதுக்கு முன்னால் சாக்ரட்டிஸ் நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாராம், நீ சொன்னது உண்மைதானா அப்படின்னு முதல்ல அப்படி தான் தொடங்குறாரு. இதை என்னிடம் சொல்வதனால் கேட்கும் எனக்கும் உனக்கும் பயன் கிடைக்குமா? யாரை பற்றி சொல்கிறாயோ அவர்களை பற்றிய நல்ல செய்தியா? இது 3 டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட யாரும் வந்து என்ன செய்தியும் சொல்லவே முடியாமல் போயிடுச்சு. ஏன்னா இந்த 3 ஃபில்டரை போட்டிங்கன்னா கஷ்டம். அப்படி தான் நம்ம காசிப் பண்ணுறோம். என்னாச்சு தெரியுமா அப்படின்னு போய் காதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் இவங்களுடைய 4-way டெஸ்ட், அது ரொம்ப அழகாக ரொட்டேரியன் பாலகிருஷ்ணன் சொன்னார். யுவர் தாட், யுவர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் ஆக்ஷனுக்கு முன்னால் யூ ஹாவ் டு டூ இட். ப்ளீஸ் ரோட்டரி எங்கேயாவது எழுதி ஒட்டி வைங்க. அது இட்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு ரோட்டரி, இட் பிலாங்ஸ் டு தி ஹோல் வேர்ல்ட். குழந்தைங்களுக்கு அது அத்தனையும் சொந்தம். எதையும் சொல்கிறதுக்கு முன்னால், எதையும் செய்யறதுக்கு முன்னால் ஃபில்டர் பண்ணு. இஸ் இட் ட்ரூ, இஸ் இட் ரைட்? அப்போது யாதுமானவள் சிந்தனைக்கு பக்கத்தில் நிற்பா. she will mind her thoughts, she will stand as a sentinel for her thoughts. கண்ட கார்பேஜும் தலைக்குள்ளே வரக்கூடாது, தேவையில்லாத விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது, நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தலைக்குள்ளே வரக்கூடாது. I am the most positive person. கண்ணாடியை பார்க்கும்போதெல்லாம் you should pat on your shoulder and say, yeah, I am the most positive person upon the planet அப்படின்னு சொன்னோம். பூமியில் மிகவும் நேர்மறை சிந்தனை உள்ள ஒரு பெண்மணியை என் கண் முன்னால் பார்க்கிறேன். எங்கே பார்க்குறேன்? கண்ணாடியில் உன்னையே பார்க்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கணும். சிந்தனை அழகாக இருந்தால் வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக அழகாக வரும். If you mind your words, you will mind your action. வார்த்தைகள் மேலே உனக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தால் கண்டிப்பாக செயல் மேலே கண்ட்ரோல் இருக்கும். And because your actions become your habit and habit becomes your character. அதுதான் பிரச்சனை. வார்த்தைகள் மேலே கவனம் இருந்தால் செயல் மேலே கவனம் இருக்கும். செயல் உன் பழக்கமாக மாறும். It will become your habit and habits they become your character and your character is your destiny. எது உனது குணமோ உனது பண்புகளோ அதுதான் உன்னுடைய எதிர்காலமாக உன் இலக்காக மாறும். ஃபைன். கடைசியாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆக வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்குது.
எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. நான் சொன்னேன், யூ ஆர் பிளெஸ்டப்பா, நீ எவ்வளோ லக்கி தெரியுமா, நீ எவ்வளோ ஃபார்ச்சுனேட், அது இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. அத்தனை சொன்னாலும் உனக்கு என்ன தோணும், ஆமாம் நீங்கள் சொல்லிட்டு போவீங்க, ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு மனசு சொல்லும். அப்படியே ஹெச்எம் மேம் இருந்தால் பார்ப்பாங்க, டைமை பார்த்துக்கோ 2 மணி வரைக்கும் இழுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிளாஸே இருக்காது. 1:30 மணின்னு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காது. ஆனால் இன்றைக்கி ஒர்க்கிங் டே, ஒரு நாள் கிளாஸ் இருக்குமோ உன் தலைக்குள்ளே உன்னுடைய பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கு. நீ ஆண்டவனே வந்து அமிர்தத்தையே வாயில் கவுத்தாலும் இருப்பா, ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் இருக்கான்னு முதல்ல பார்த்துலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். We are always dissatisfied. You never know how powerful you are. Right? இதே மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு பிரச்சனை இருந்தது. அந்த பிரச்சனையோடு தான் நான் முடிக்க போகிறேன். இதே ஒரு முறை ஆளுக்கு பிரச்சனை. என்ன அந்த ஆளுடைய பிரச்சனை அப்படின்னா, இஸ் a ஸ்டோன் கட்டர். கல்லை வெட்டி அதை என்னவா வேணாலும் மாற்றலாம். கல்லை வெட்டி நேற்று நாங்கள் டிவிஎஸ் போகிறோம். டிவிஎஸ்க்குள்ளே அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறோம். ஒரு பெரிய ஒரு மோனோலித் மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஒரு பாறை இருக்குது. ஸ்ட்ராங்காக அவ்வளோ பெரிய ஒரு பாறை நின்றுட்டுருக்கு. அது ஒன்றாவும் வெட்டலை. அவங்க அதில் ஒரு சிலை வெட்டலை, அது ஒரு படிக்கட்டாக மாற்றலை, அது எதுவுமே கிடையாது. பிறந்த மாதிரி அந்த பாறை அப்படியே அவ்வளோ அழகாக நின்றுட்டுருக்கு. அதில் அந்த ஃபவுண்டர்ஸுடைய ஃபோட்டோ ஒட்டி இருந்தது. அப்போ நான் நினச்சேன், ஆஹா எவ்வளோ சிம்பாலிக்காக இருக்குது, எவ்வளோ பெரிய பாறை இதுக்கு அஸ்திவாரமாக போட்டிருக்கோம் தெரியுமா, கல்விக்கு எவ்வளோ பெரிய ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்கோம் தெரியுமா. அந்த 2 ஃபவுண்டர்ஸ் ஒரு ஹியூஜ் ராக் அப்படியே நின்றுட்டுருக்கு. இந்த ராக்கை சிசில் பண்ணி கட் பண்ணி வெட்டி அதை தூணாக மாற்றணும்னா தூணுக்கு ஏற்ற மாதிரி, படியாக மாற்றணும்னா படிக்க ஏற்ற மாதிரி, சிலையாக மாற்றணும்னா சிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த இடத்துக்கு அந்த கல்லை வெட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்டோன் கட்டர். அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு வருத்தம், இப்படி ஒரு ஸ்டோன் கட்டராக இருக்கோமே நாம் அப்படின்னு. இன்றைக்கி அவன் கல்லை வெட்டி எங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தர், ஒரு பெரிய பணக்காரர், அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சிற்பக்கூடம் இருக்குது. அவருக்கு சிற்பிகள் இருக்காங்க, ஸ்கல்ப்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவர் கேட்குற மாதிரி they have to sculpt this rock. அங்கேயே அந்த ஒர்க் ஷாப் அங்கேயே இருக்குது. சரி, அங்கே கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அந்த கல்லை சுமந்து போய் அங்கே கொடுத்துட்டு அந்த வீட்டை பார்க்குறான், அந்த மாளிகை பார்க்குறான், அந்த பணக்கார வாழ்க்கையை பார்க்குறான். நான் மட்டும் ஏன்பா இப்படி இருக்கேன் சே அப்படின்னு நினைக்கிறான். என்னன்னு தெரியல, ஒருவேளை ஆண்டவனுக்கு காது கேட்டதோ தெரியல, இப்படி ஒரு பணக்காரராக வாழ்க்கை இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு முடிக்கிறதுக்குள்ள சம்திங் சேஞ்சஸ். பார்த்தா he has become a very rich man. He is no longer stone cutter. திரும்பி பார்க்குறான், கல்லையும் காணோம், சுத்தியும் காணோம், உளியும் காணோம், ரொம்ப பணக்காரன், வீடா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. வா அப்படின்னா இவன் வாயை திறந்தா என்ன கேட்க போகிறான்னு கேட்டுட்டு ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கு, ஆஹா வாழ்க்கை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அவ்வளோவே தான். அப்படியே ஆண்டவனோ யார் கொடுத்தாலும் சரி, யார் கொடுத்தாலும் நல்லதை கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ரொம்ப சந்தோஷமாக 1 மாதம் 1.5 மாதம் அப்படியே இதுலேயே இந்த வாழ்க்கையில் முங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு அப்படியே வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கும்போது பார்த்தா ஒரு ஹை ஒஃபீஷியல் ஃப்ரம் த கிங், மன்னனிடமிருந்து மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரி வந்துட்டுருக்காரு. அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு குதிரை, அவருக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் அவ்வளோ பேர் போகிறாங்க. பணக்காரனை விட பதவியில் இருக்கிறவன் தான் ஏன் பெரிய ஆள் அப்படின்னு அவருக்கு புரியுது. ஏன்னா நமக்கே நல்லா தெரியும், யூ மே பி த ரிச்சஸ்ட் பர்சன் அப்பான் தி பிளானட். ஆனாலும் முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் அத்தனை பேர் எஸ்கார்ட் எல்லாம் உனக்கு யாரும் போக மாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு பதவி இருக்குன்னு வையேன், பவர் இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த பணத்தால் ஒன்றுமே இல்லை, பதவி இருந்தால் அப்படி இருக்கணும். பாரு எப்படி வரான் பாரு, அவனுக்கு ஒருத்தன் பின்னால் கொடை பிடிச்சிட்டு வரான், அதுக்கு பின்னால் முன்னால் 10 பேர் போகிறாங்க, பின்னால் 10 பேர் போகிறாங்க, வாழ்க வாழ்கன்னு 10 பேர் கத்திட்டு போகிறாங்க. எவ்வளோ பெரிய விஷயம். காட், வாட் இட் இஸ் டு பி அ பவர்ஃபுல் மேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் அ ரிச் பர்சன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல. அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா லைஃப் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்சஸ். ஹீ பிகம்ஸ் அந்த அஃபிஷியல் மாதிரி பெரிய ஆளாயிரான். அவன் நின்னா எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க, திரும்பினா எல்லாரும் பயந்து ஓடுறாங்க. அவன் என்ன கேட்டாலும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, அவன் காசை கொடுக்காம எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. நம்பவே முடியல. இருந்தால் இப்படி பதவியில் இருக்கணும்ப்பா, வேற எப்படியும் கிடையாது. இதுதான் பணக்காரனாக இருந்து என்ன லாபம், பதவி வேணும், பவர். அதுவும் ஷெல்லி கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அதான் சொல்லுவார். ஐ திங்க் இட் இஸ் ஷெல்லி, லெட் மீ நாட் மிஸ்கோட். அதில் தான் சொல்லுவார், பவர் கரப்ட்ஸ் அப்சல்யூட், பவர் கரப்ட்ஸ் அப்சல்யூட்லி அப்படிம்பாரு. அந்த பலம் பதவி இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆஹா அப்படின்னு நினச்சிட்டு பார்க்குறான். பார்த்தா வெயில் கவலைப்படாமல் பின்னால் ஒருத்தன் கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்கான். அந்த கொடையும் தாண்டி வெயில் அடிக்குது. என்ன வெயில்ப்பா, நான் யார், எவ்வளோ பெரிய ஆள், நான் ஒரு பதவியில் இருக்கேன், என் மேலே வெயில் அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு, ஐ திங்க் த சன் இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல். பிளேசிங் சன்னாக இருந்தால் எல்லாம் மிரண்டுருவாங்க. அவ்வளோதான், நினச்ச உடனே நடக்கிறதுன்னு காட் ஹஸ் டிசைட். நீ கேட்டால் கிடைக்கும் மகனே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அடுத்த நிமிஷம் ஹீ ஹாஸ் பிகம் த பிளேசிங் சன். அவ்வளோ சந்தோஷம், எல்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க. ஐயோ எவ்வளோ வெயில்ப்பா, எவ்வளோ வெயில்ப்பா, போன வருஷம் கூட இப்படி இல்லை, அதுக்கு முந்தின வருஷம் கூட இப்படி இல்லை. நம்ம எப்படி ஒரு டைலாக் சொல்லுவோம் இல்லையா, வருஷம் இதே டைலாக் சொல்லுவோமே, அதே மாதிரி இவரும் எல்லாரும் பயந்து போடுறாங்க. அவ்வளோ கர்வமான கர்வம். இருந்தால் சூரியனாக இருக்கணும்ப்பா, அத்தனை பேரும் எரிச்சு சுட்டு வீசிடும், எப்படா சன்செட் ஆகும்னு எல்லாரும் காத்துட்ருக்காங்க. அப்புறம் சன்ரைஸை வேறு ஒவ்வொரு நாளும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. போயிட்டே இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு கும்பல மேகம், அப்படியே டார்க் ரெயின் பேரிங் கிளவுட்ஸ் அப்படியே வருது. சூரியனுக்கு ஒரே கோபம். யாரை மறைக்கிற நீ, யார் சர்வ வல்லமை வாய்ந்த ஒரு சூரியனை சாதாரண மேகக்கூட்டம் மறைக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்குறான். அது ஒன்றும் கவலைப்படல. சூரியன் இருக்கிற இடமே தெரியல, கம்ப்ளீட்டாக மேகம் சூழ்ந்தாச்சு, மழை வரப்போகுது.
சூரியனுக்கு ரொம்ப இது மான பிரச்சனையாக மாறிடுச்சு அடுத்த நிமிஷம். அப்போது ஒரு ரெயின் பேரிங் கிளவுட் இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல். சூரியனை விட பலமானது ஒரு மழை மேகம். நான் இருக்கிற இடமே தெரியாது, ஊரே இருட்டாயிடுச்சு. இத்தனை நேரம் காஞ்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஜனங்களை பாரு எல்லாம் வெளியில் ஓடி வராங்க, சந்தோஷமாக ஆடுறாங்க, பாடுறாங்க. அப்பாடா வெயில் இல்லைப்பா, வெயில் இல்லைப்பா அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க. அப்போது ஒரு மழை மேகம் என்னை விட பவர்ஃபுல்லா? அப்போது மழை மேகமாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கை ஒழுங்காக நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். கவலையே இல்லை. அடுத்த நிமிஷம் சூரியன் காணாமல் போயாச்சு, மழை மேகமாக மாறியாச்சு. அவ்வளோ சந்தோஷமாக மழை கொட்டுது, எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பிடிக்குது. ரொம்ப நேரம் கொட்டிட்டு இருந்தால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயமாக இருக்கும். ஊரே வெள்ளமாயிடுச்சு. பள்ளிக்கூடம்லாம் லீவ் விட்டுட்டாங்க. நம்ம வேணால் அந்த லைனை சேர்த்துக்கலாம். பள்ளிக்கூடம் லீவ் விட்டுட்டாங்க, டிவியிலலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாம் உங்கள் கதையை இடையில சேர்த்துக்கலாம் நீ யார்ட்டியா சொல்லும்போது. சரி, கொஞ்ச நேரம் ஆகுது, மழையெல்லாம் கொட்ட கொட்ட காற்று பலமாக அடிக்குது. காற்று பலமாக அடிக்க இந்த மேகம்லாம் கலைஞ்சு ஓடியாச்சு. எங்கே மேகம்னே தெரியல. ஐயோ என்னப்பா இவ்வளோ நேரம் நின்று இந்த அடிக்கிற காற்றுல அப்படியே பறந்து போயிடுவேன் போல இருக்கு. காற்று தான் உலகத்தில் பெரிய விஷயம். எல்லாரையும் மிரட்டணும்னா காற்றா இருந்தால் முடியும். அடுத்த நிமிஷம் இவர் தான் மோஸ்ட் வயலண்ட் விண்ட், ஹரிக்கேன் மாதிரி எல்லாம் அடிச்சு ஒழிச்சு எல்லாரும் மிரண்டு போயிட்டாங்க. வாழை மரம்லாம் பிச்சுட்டு போகுது. டைஃபூன் மாதிரி அப்படியே ட்விஸ்டர் மாதிரி சுற்றி சுற்றி சக்கின் பண்ணி எங்கேயோ கொண்டு போயெல்லாம் ட்ராப் பண்ணுது. ஆடு மாடு எல்லாத்தையும் அள்ளி கட்டிட்டு கொண்டு போய். ரொம்ப கர்வமாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அப்படி அது எல்லாரும் பார்த்து பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்பொழுது குமிஞ்சு பார்க்குறான், ஒரு மலை நகராமல் அங்கேயே உட்காந்துருக்கு. கவலையே படல. மலை அப்படியே அப்படியே அடித்து வச்ச கல்லாட்டம் உட்காந்துருக்கு. ஒரு கல்லுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் இவ்வளோ காற்றடிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் இருக்கேன். அப்போது காற்றடிச்சாலும் வெயில் வந்தாலும் மழை வந்தாலும் கவலையே படாமல் இருக்கணும், யாரை பார்த்தும் அச்சப்படாமல் இருக்கணும்னா கல்லாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த நிமிஷம் பக்கத்தில் இருக்கிற மலையாக மாறியாச்சு. அப்புறம் தான் புரியுது, எவனோ ஒருத்தன் கையில் உளியும் சுத்தியலையும் எடுத்துகிட்டு வந்து லொட்டு லொட்டு லொட்டுன்னு அடித்து அவ்வளோ பெரிய மலையும் உடச்சி சின்னதாக மாற்றிட்டான். ஐயோ, அப்போ ஆல் பவர்ஃபுல் நாம் தான் போல இருக்கு. தொடங்கின இடத்துல நாம் சாதாரண ஸ்டோன் கட்டர். ரைட்? எல்லாருக்கும் அப்படிதான். நீ கை தட்டுறது எதுக்குன்னா எல்லார் தலைக்குள்ளே ஒரு ஸ்டோன் கட்டர் உட்காந்துட்டு இருக்கான். யாரை பார்த்தாலும் சே அப்படி இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் தெரியுமா. ஆனால் அப்படி போய் ஆனதுக்கப்புறம் தானே, அந்த நபராக மாறினதுக்கப்புறம் தானே உனக்கு வரும். ஆனால் யாதுமானவள் நான் தொடங்கும் போது என்ன சொன்னேன்? ஷீ இஸ் இண்டிபெண்ட், ஷீ செலிப்ரேட்ஸ் ஹர் செல்ஃப். ஒவ்வொரு நாளும் உற்சவம், ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாட்டம், ஒவ்வொரு நாளும். மேடம் சொன்னாங்க கடமையை செய் பயனை எதிர்பாராதே அப்படின்னு விஜயகுமாரி மேம் சொல்லும்போது நான் மனசில் நினச்சேன், பயனை ஏன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய தெரியுமா? கடமையை செய்யறதுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு தாண்டா பெரிய பயன். யூ ஹவ் பீன் பிளெஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. அதனால தான் ரொட்டேரியன்ஸ் இன்னும் ரொட்டேரியன்ஸ் போலியோ இந்தியாவை விட்டு எக்ஸிட் போலியோன்னு கொண்டு வந்து இந்தியாவில் கடந்த 3 வருடங்களாக போலியோவே இல்லை அப்படின்னு டெக்ளேர் பண்ணி அது 2015 ஆயிடுச்சு. 2023 வந்து நிற்கிறோம். ஆனாலும் இன்னும் அவங்க யாருக்கு பணம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் ஒரு பாகிஸ்தான்லேயும் இன்னும் போலியோ இருக்குது. நம்ம வீட்டு குழந்தை ஆரோக்கியமாக நடந்தால் பத்தாது, கண்ணுக்கு தெரியாமல் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கும் சேர்த்து நம்ம பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நிற்கிறாங்க இல்லையா? அந்த கடமையை செய்ய கிடைத்த வாய்ப்பே பெரிய பயனாக நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா யூ ஆர் தி அல்டிமேட். இப்போ கொண்டு வந்த எல்லா விதைகளையும் உன் தலைக்குள்ளே போட்டாச்சு. நீ பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு வேலை, கம்ப்ளீட் உமன், டோட்டல் உமன். அதுலேயும் ஷீ செட் ஃபார் தி விமென் அப்படின்னு குழந்தைங்க ஆங்கர் பண்ணுறவங்க யூஸ் த வேர்ட் விமென். அப்புறம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ கேர்ள், ரைட்? யங் உமன் அப்படின்னு சொன்னாலும் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ கேர்ள். ஸ்கூல்ஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் மென் அண்ட் விமென். இன்னும் கேர்ளிஷ் தான். அப்போவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடு. இந்த குழந்தைங்களா இருக்கும்போது நல்ல ஆட்டம், நல்ல பாட்டம், நல்ல ஓட்டம். உன்னை பார்த்தாலே எங்களுக்கு அவ்வளோ பரவசமாக இருக்க, ஓடுற குதிக்கிற எல்லாம் உன்னால் பண்ண முடியும். பண்ணுற அளவுக்கு இளமை ஆண்டவன் கொண்டு வந்து தலைக்குள்ளே குவிச்சிருக்கான், உடம்பு போகிற குவிச்சிருக்கான். மீறி போய் ஒரு நாளைக்கு வரக்கூடிய பெரிய சங்கடம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி யாராவது வந்து பேசுறது. அதை தவிர உனக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய சங்கடம்னு ஒன்றும் கிடையாது. அதுவும் எல்லா கதையும் அடைச்சி வச்சு முன்னாலையும் பின்னாலையும் டீச்சர்ஸ் உட்காந்தா ரொம்ப அது சாதாரண சங்கடம் இல்லை, அது தர்ம சங்கடம். ஐயோ கடவுளே வெளியில் போக முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறது. மற்றபடி you are all overflowing with energy and goodness. Capitalize it. இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி மேடம் சொன்னாங்களே, கண்கொள்ளா காட்சி அப்படின்னு, இப்படி ஒரு காட்சி எங்கள் காலத்தில் கிடையாது. இந்த காட்சி வரதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்க பெரியவங்க, அவங்க அத்தனை பேரையும் கொண்டாடு. ஒன்று சொல்லாமல் விட்டுட்டு போக எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, சொன்னால் நேரமாகவும் ஆனாலும் சொல்லிடுறேன். இதெல்லாம் யாரோ பண்ண சாக்ரிஃபைஸில் கிடைச்சிது அம்மா. எனக்கு ஒரு 1 month முன்னால் நானும் என் கணவரும் சென்னை போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. ஃப்ளைட்டில் போகணும் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். போய் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய குழந்தைங்க ஃப்ளைட்டில் போயிருப்பீங்க, எல்லா குழந்தைங்களும் போகவும் போகிறீங்க, அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது இல்லை. போர்டிங் பாஸ்ன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த போர்டிங் பாஸ் அவங்கவுங்கள கையில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் செக்யூரிட்டி செக்குக்குள்ளே போகணும். எங்களுக்கு முன்னால் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, இல்லை ஒரு 23 போர்டிங் பாஸ் வேணும்.
அந்த ஸ்டாஃப் ஆஃப் இண்டிகோ அவங்க சொன்னாங்க 23 போர்டிங் பாஸ்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்க முடியாது, ஒவ்வொருத்தராக தான் வரணும். தட்ஸ் அ ஹியூஜ் டீம், அந்த டீமை கூட்டிகிட்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம், எல்லாம் முடியாது, கூட்டிகிட்டு வாங்க. இப்போ நாங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம், 23 பேருக்கும் ஒன்றா போர்டிங் பாஸ் கேட்குறாரு, அதுவும் ஒத்தத்தராக தான் கொடுப்பேன், அத்தனை பேருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னா நின்று வம்படியாக நிற்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா எல்லோரும் வந்தாங்க. வந்தவங்க எல்லாம் ஒரு 65+ இருக்கக்கூடிய விமென், 3-4 தான் மென் இருக்காங்க, மற்றவங்கெல்லாம் 65+ விமென். எல்லாருக்கும் போர்டிங் பாஸ் கொடுத்தாச்சு. நான் நினச்சேன் ஒரு ஹோல் டீமாக எங்கேயோ போகிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு. அந்த விமெனை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும், ஏன்னா உங்கள் அம்மாவெல்லாம் கூட அதை தாண்டி வந்தாச்சு. மேபி உங்கள் அத்தை, சித்தி, இல்லை பாட்டி, அப்பாவுடைய அக்கா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ரேஞ்சில் போனால் இருக்கலாம். எல்லாம் விமென் ஃப்ரம் ஊட்டி வராங்க. அவங்க புடவை கட்டிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்தாலே நீ உங்கள் அம்மா அப்படி கட்டிட்டு அம்மா ஸ்கூலுக்கு இப்படிலாம் வராதம்மா அப்படின்னு சொல்வேன். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அவங்களுடைய ட்ரெஸ் கோட். சட்டைக்கும் புடவைக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கண்டிப்பாக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று. நல்ல இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பியூட்டிஃபுல்லான கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ், இங்கே ஒரு 8 கல் வச்ச மூக்குத்தி, இங்கே ஒன்று, இங்கே அப்புறம் காதில் அதே மாதிரி கம்மல், தலையை பின்னி அதில் பூ கூட உங்களை மாதிரி ஸ்லைடெல்லாம் வச்சு குத்தி ஃபேஷனபிளாக தலைமுடி அப்படி தூக்கி அதில் அப்படி வச்ச மாதிரி இருக்குது. எல்லாமே கொஞ்சம் ஆடாக ஒரு ஜிக்ஸா பசிலாக அப்படி இப்படியும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி. பட் தீஸ் விமென் வர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் இன்னைக்காச்சும் அப்படி மழை வருது அப்படின்னு புடவையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு இருந்தேன். அவங்க அப்படியே இல்லை, என்றைக்குமே ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஃப்ளட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்காங்க. அப்படியே புடவையும் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் அப்படி மேலே. பட் ஹாப்பி விமென் தே கேம். அவங்க வந்த உடனே உனக்கு தெரியும் அங்கே ஏர் ஹோஸ்டஸ்னு ஒரு பெண்மணி வருவாங்க. அந்த குழந்தைங்க ஜென்ரலி வாயை திறந்து பேச மாட்டாங்க, பேசாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அவங்க பேசாமல், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது 2-3 மொழி, உனக்கு தெரிஞ்ச மொழி இல்லாத மொழியாக தான் பேசுகிறவங்க அந்த போர்டில் இருப்பாங்க. சரி, அவங்கெல்லாம் வந்து நின்று பின்னால் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் போயிட்டே இருக்கும். எப்படி ஹவு டு யூ பக்கிள் யுவர் பெல்ட் அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து, இன் கேஸ் ஆஃப் எங்கேயாவது இங்கேருந்து சென்னைக்கு போகிற வழியில் எங்கேயும் தண்ணி இல்லை, ஆனாலும் எங்கேயாவது தண்ணிக்குள்ளே முழுகிடுச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, இஃப் தி ஏர் ப்ரெஷர் ட்ராப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூ வேர் தி மாஸ்க் பிஃபோர் யூ ஹெல்பிங். அது ரொம்ப அழகான ஒன்று. முதல்ல நீ உருப்படு, அதுக்கப்புறம் யாருக்காவது உருப்படுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. அதுதான் அதனுடையது. முதல்ல நீ எடுத்து மாட்டிக்கோ, அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க எல்லாம் அழகாக இருக்க பார்த்துட்டே உட்காந்துட்ருக்கோம். பெல்ட்டை கட்டுங்க அப்படின்னு ஒன்று இவங்க எடுத்து லிட்ரலி கட்டியாச்சு. பெல்ட் எடுத்து இப்படி கட்டிட்டாங்க. கட்டினோன்னு அவங்களுக்கு தெரியல, தெரியாமல் இருக்கு. சி, இக்னோரன்ஸ் இஸ் சர்டன்லி நாட் அ சின், இட்ஸ் நாட் அ கிரைம், இட்ஸ் அ பிளிஸ். அவ்வளோ சந்தோஷமாக எடுத்து கட்டினோன்னே அப்புறம் நாங்கள் தான் இருக்கோமே, நாங்கள் முன்னால் வந்து இல்லை இது இப்படி லாக் பண்ணணும் சொல்கிறதுக்குள்ளே ஒருத்தருக்கு சொல்லவே ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லலை, ஒருத்தர் சொல்கிறதுக்குள்ளே மற்ற எல்லாரும் கட்டியாச்சு. அப்புறம் டேக் ஆஃப் அப்போ எல்லாம் இறுக்கி பிடிச்சாச்சு. இது ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளையர்ஸ், அவங்க தே ஆர் த ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளையர்ஸ். அதுதான் அந்த த்ரில். எல்லோரும் 65 வயசுக்கு மேலே எல்லாம் உட்காந்து அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகும்போது கண்ணை இருக்க மூடிட்டாங்க. ஒரு லேடிக்கு மெதுவாக அப்படியே ஷி புல்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு அழகான கேமரா, கையில் கொடுக்க மொபைல் ஃபோன். திரும்பி க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் வேறு போயிட்டுருக்கு. அப்படியே அதை எடுக்கலாமா ஃபோட்டோ அப்படிங்கும்போது மை ஹஸ்பண்ட் ஜஸ்ட் செட் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அவ்வளோ ஃபேசினேட்டடாக ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் எல்லாம். அதுக்கு இடையில் அப்படியே இந்த ட்ராலியை தள்ளிட்டு வருவாங்க. அந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராலி தள்ளினாங்கன்னா யாரும் முன்னாலும் பின்னாலையும் போக முடியாது. எயிலில் உட்காந்துருக்க எல்லாம் காலை உள்ளே வைக்கலைன்னா உங்கள் கால் மேலேயே இது ஓடிடும். எல்லாம் காலை உள்ளே வைக்கணும். எல்லாம் நினச்சோன்னே இவங்க வந்து அந்த கொக்கோ கோலா அது வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த ஏர் ஹோஸ்டஸ் அவங்கக்கிட்ட ஷீ ஸ்போக் இன் இங்கிலீஷ். பட் இவங்க ஒன்றும் புரியல. இவங்க பார்த்தாங்க. அப்புறம் நாங்கள் சொன்னோம், ஒன்றும் இல்லை, ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா கொக்கோ கோலா ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க, மற்றபடி கொக்கோ கோலா வாங்க கிடைக்காது. ஓ அப்படியா அப்படின்னு. அதுக்குள்ளே ஒரு அம்மாவுக்கு காது வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் ஹை ஆல்டிடியூட், காதெல்லாம் வலிக்கு. அப்போது மை ஹஸ்பண்ட் ஜஸ்ட் கால்ட் தி ஏர் ஹோஸ்டஸ் அண்ட் செட், போய் பைலட் கிட்ட சொல்லு, தீஸ் ஆர் தி ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளையர்ஸ். ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளையர்ஸ் வராங்க. அவங்க எங்கேருந்து வராங்க? ஃப்ரம் ஊட்டி டு கோயம்புத்தூர், கோயம்புத்தூர் டு சென்னை தே ஃப்ளை, ஃப்ரம் சென்னை தே ஹவ் காட் தியர் வேன் வெயிட்டிங் தே, அதுலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு தே ஆர் கோயிங் ஆன் ரோடு. நம்ம நினைக்கிறேன் பேசாமல் அங்கேருந்து ஊட்டியிலேருந்தே போயிருக்க வேண்டியது தானே. இல்லை ஃப்ளை பண்ணணுமே. வாழ்க்கையில் நீங்கள்லாம் சிரிக்கலாம்ல, ஃப்ளை பண்ணதே கிடையாதா? அதுதான் ஏரோப்ளேன், இது அப்படி தான் ஏறணும், இதுக்கு பேர் தான் போர்டிங் பாஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவீங்கல்ல. பூமர் ஜெனரேஷன் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல, அவங்க எல்லாரும் பூமர் ஜெனரேஷன். ஆனால் அவங்களுக்கு முன்னால் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. கோயம்புத்தூருக்கு எதுக்கோ வந்திருக்காங்க, சம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஒரு 25-30 பேர் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாலே தெரியற மாதிரி ஒரு டாப் நாட் ஒன்று போட்டுட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லி கேஷுவலாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஷோல்டரில் ஒரு பேக் பேக். அதில் கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு காப்பரில் பண்ணின ஃப்ளாஸ்க் தான் வைக்கணும். ஏன்னா தாமரத்தில் அந்த ஃப்ளாஸ்கில் பண்ணின அந்த தண்ணி தான் குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ எல்லோரும் வாட்டர் பாட்டில் எல்லாம் வேறு எதுலேயும் குடிக்கக்கூடாது. அப்போ அது ஒன்று வச்சுருக்காங்க. கையில் ஒரு மொபைல் இருக்குது, இந்த கையில் இன்னொரு மொபைல் இருக்குது. ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்குது. அவங்க அத்தனை பேருக்கும் இவங்களை பார்த்தா ரொம்ப சிரிப்பாக வந்தது. பட் வென் வி வர் அபவுட் டு லேண்ட் ஆயாச்சு. இப்போ வெள்ளரம் இறங்க போகிறோம். அன்போர்டாக போகும்போது தி பைலட் மேட் அன் காமெண்ட். ஹி செட், வி ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி தேங்க்ஃபுல் டு தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ளையர்ஸ். இது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியல. ஃப்ரம் ஊட்டி அப்படின்னோட உங்களுக்கு ஊட்டி புரிஞ்சிச்சு, நம்மளை பற்றி தான் ஏதோ பேசுகிறாங்கன்னு. அப்போது தீஸ் பீப்புள் டர்ன்ட் அரவுண்ட் அண்ட் கேவ் அ thunderous applause
என்ன காரணம் தெரியுமா? These women could have become great scientists in ISRO. They could have been responsible for your Chandrayaan. இவங்க அத்தனை பேரும் அறிவில்லாதவங்க கிடையாது. இவங்க அத்தனை பேரும் அண்ணாவுக்காகவும் அக்காவுக்காகவும் அப்பாவுக்காகவும் தங்களுடைய படிப்பை விட்டு கொடுத்து வீடு போதும், கிச்சன் போதும், எல்லாரையும் படிக்க வச்சா போதும் அப்படின்னு அனுப்புறவங்க. ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆர் இன்விசிபிள் அண்ட் நெவர் அப்ரிஷியேட்டட். எனக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது அவ்வளோ கர்வமாகவும் பெருமையாகவும் இருந்தது. ஒரு 20 பெண்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தெரிஞ்சு தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. இது எனக்கு வேண்டாம், என் குழந்தை படித்து மேலே வந்தால் போதும், எங்கள் அண்ணனுக்கு வேலை கிடைக்கணும், எங்கள் அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், என்னுடைய தம்பிகள் படிக்கணும், நானும் படிச்சுட்டு இருந்தால் எனக்கு கிடைக்காதுன்னு 6வது வகுப்புலையோ 7வதுலையோ 8வதுலையோ 10வதுலையோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வில்லிங்காக தங்கள் கல்வியை நிறுத்திட்டு they chose to appear like this. இப்போ நான் வர்ணித்த மாதிரி பெண்களாகவே நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஞாபகம் வை, அஸ்திவாரம் வீட்டுக்கு போடுற ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமே தவிர பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அஸ்திவாரத்தோட அழகே இட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த். யாரும் போய் தோண்டி பார்த்து நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க. அஸ்திவாரம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கச்சா கச்சான் தான் இருக்கும், கல்லெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். ஆனாலும் இட்ஸ் பியூட்டி லைஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த். தீஸ் விமென் ஹவ் பீன் த ஃபவுண்டேஷன். உங்கள் பாட்டி அப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க. திரும்பி போய் பாருங்கள். ரொம்ப சுலபமாக சொல்லலாம் பூமர் அப்படின்னு சொல்லி. நாசா கண்டுபிடிச்சது பெரிய விஷயம் என்னென்னா, ஆல் தி பூமர் ஜெனரேஷன் பீப்புள் were கிரேட் இன்வென்டர்ஸ். என்ன காரணம்? அவங்களுக்கு கஷ்டம் எப்போவுமே இருந்தது. கஷ்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், பிரச்சனை வந்தால் மட்டும்தான் சொல்யூஷன் நோக்கி நகர முடியும். எல்லாம் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் லக்ஸூரியேட் அண்ட் யூ வில் பி ஸ்பாயில்ட் ஃபார் சாய்ஸ். இத்தனை உங்கள் கண்ணு முன்னால் கொண்டு வந்து கொடுத்தோன்னா கெட்டு போயிடுவோம். அத்தனை பெண்களும் அங்கே வந்து நின்னாங்க. we were very happy for them. So whenever you start complaining, think of those women. நீங்கள் போகிறதுக்கான வழியை அமைத்து கொடுத்த அந்த பெண்கள், அவங்க தான் உண்மையான யாதுமானவர்கள். எதுவும் இல்லாத போதும் யாதுமானவர்களாக ஆன பெண்கள். இந்த கல்வியோ பட்டமோ ஆடையோ அணிகலன்களோ நுனிநாக்களோ ஆங்கிலமோ, திஸ் வில் நாட் டேக் us anyway. எப்போ இன்னொருத்தருக்காக நம்ம தயாராக ஆகிறோமோ வாழ்க்கையை கொடுக்க. நீங்கள் வாழ்க்கையில் பார்ப்பீங்கடா, எல்லாம் மார்ச் 8ஆம் தேதி you will bring lots and lots of empowered women. India does not need only empowered women. It needs empowering women. Women who empower others. Right? So thank you ever so much for the wonderful time you gave me. This meeting in the அழகான அரங்கம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்போ மாறும், வெற்றிகரமாக மாறும் அப்படின்னா உங்களுடைய கேள்விகளுக்காக காத்துட்ருக்கோம். உங்கள் கேள்விகளும் வந்து சேரும் பொழுது இந்த 7ஆம் தேதி 11வது மாதம் 2023 இதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? 7ஆம் தேதி 11வது மாதம் 2033 இதே ஸ்டேஜில் சீஃப் கெஸ்டாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது 10 குழந்தைங்க வந்து உட்காருவீங்க. வருஷம் பூரா ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். வருஷம் பூரா நடக்கிற ஃபங்க்ஷனில் அத்தனை குழந்தைங்களுமே அவங்கவுங்க பள்ளிக்கூடத்தில் போய் உட்காருவீங்க. இந்த ஹால் பத்தாது, ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியமாக இருக்கணும். அங்கே நீங்கள் வந்து பேசும்பொழுது சொல்வீங்க, இதே மாதிரி 7th of November 2023 யாதுமானவள் அப்படின்னு ஒரு டீம் வந்தாங்க. அண்ட் எங்கள் மனதுக்குள்ளெல்லாம் விதை ஊனிட்டு போனாங்க. அந்த விதையை நாங்கள் பத்திரமாக காப்பாற்றினோம். அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இது ஆலமரத்தோட விதை, கண்ணுக்கு இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும், அவ்வளோண்டு விதைக்குள்ளே அவ்வளோ பெரிய மரம் தூங்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கு சரியான தண்ணியும் கிடச்சி வேலியும் போட்டு ஆடு மாடு வராமல் பூச்சி போட்டுண்டாமல் காப்பாற்றினீங்க அப்படின்னா 2033 வரும்போது ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் இந்த மரம் நிற்கும், 1000 பேருக்கு இடம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அந்த விதையை காப்பாற்றினேன், இன்னைக்கு நான் சீஃப் கெஸ்டாக மாறிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் யாதுமானவள் வில் வெயிட் ஃபார் யூ. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம்.